Okay, hello everyone. So we're gonna discuss CVS written part 2 here. So in this class, we're gonna discuss ischemic heart disease, all infective endocarditis, rheumatic heart disease, except hypertension. So that we're gonna discuss in the renal system. So as I previously said, आगे बोलছিলাम कि how to be effective with this class. So it to be effective with this class, you have to like have some notes which you study for your final proof examination. So if you just listen to the class, it will not be effective for you. So the tips would be like for the written exam, so handwriting should be right, allocate your time, finish in time, don't panic for the next question you don't know. First read properly the question and answer what the question is asking. And from these sessions, we're gonna discuss mostly the specific, like what is the most specific about the disease, like what you shouldn't miss in the exam. So let's start. So I'm so we're gonna start with the ischemic heart disease and angina. So what are the clinical manifestations of coronary heart diseases? So coronary heart disease or ischemic heart disease, so it has a variety of like manifestation. So what are those? So for the coronary artery disease, we have variety like stable angina to the STEMI to uh, heart failure and sudden death, arrhythmia. So coronary artery disease can be divided into like stable angina, unstable angina, anastemi, and STEMI. So these are divided according to the like the vessels you occluded and the pain and the symptoms. So when the heart disease, like the chest pain would not be clinically manifestation when until the 70% of your coronary artery is blocked. So so see here, so whenever the 70% of the coronary artery, suppose this is your coronary artery and suppose there is a blockage 70%, so unless until there is a 70% block, there would be no clinical symptoms. But whenever it reaches the 70%, so it produces the symptoms, that is stable angina. What is stable angina? So stable angina হচ্ছে কি যখন তুমি রেস্টে থাকবা, so the myocardial oxygen demand is met and you don't have the chest pain. But whenever you do exercise or whenever you go under the emotion thing, there is increased sympathetic activity, so you'll have the pain. So pain on exercise, that is relieved by the rest or nitroglycerin. So whenever the pain arrive at the like exercise or emotion and relieved by the rest or nitroglycerin, so it is stable angina. So another one is, so it is due to 70% atherosclerosis in the coronary artery. So coronary artery মধ্যে এতটুকু atherosclerosis থাকলে হয়ে যাবে. So stable angina, another name is it is also called a classical or typical angina. So তোমার এক্সামের মধ্যে যে কোনো মানে টার্ম ইউজ করতে পারে, ক্লাসিক্যাল অর টিপিক্যাল অ্যাঞ্জাইনা। সো এটার মধ্যে হচ্ছে তোমার বায়োমার্কার আর ST elevation থাকবে না. So there will be no biomarker. Like biomarker means the enzymes that are released when the myocardial death occurs. So those enzymes are like troponin, CKMB. So these are the enzymes. So what is unstable angina? So unstable angina, it is also called the crescendo angina. Okay. So why it is called crescendo? Crescendo means it is increasing. So unstable angina হচ্ছে তোমার newly onset angina. Okay. So একটা new onset angina নিয়ে আসবে, that is severe and worsening. এটা মানে তোমার স্টেবল অ্যাঞ্জাইনার মতো, মানে এটা রেস্টের মতো চলে যায়, মানে এরকম থাকবে না, মানে এটা এত কম সিভিয়ার থাকবে না, এটা বেশি সিভিয়ার থাকবে। অ্যান্ড ওয়ার্সেনিং মানে ইনক্রিজিংলি ওয়ার্সেনিং থাকবে। এটা থাকবে রেস্টেও তোমার পেন হবে। সো অ্যাট রেস্টেও পেন হবে। সো আমরা কি বলছি, মানে ইট ইজ সিভিয়ার অ্যান্ড ওয়ার্সেনিং, রেস্টে থাকবে, তারপরে এটা হচ্ছে ইনক্রিজিং ইন ফ্রিকোয়েন্সি অ্যান্ড ডিউরেশন। ওকে, সো ফ্রিকোয়েন্সি অ্যান্ড ডিউরেশন বাড়তেই থাকবে। সো এই পেনে ফ্রিকোয়েন্সি অ্যান্ড ডিউরেশন বাড়তেই থাকবে। সো দিস ইজ আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনা। এটা আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনাটা হচ্ছে যখন তোমার coronary artery, suppose there is a coronary artery and suppose this is endothelium. So what happens is there is endothelium এর মধ্যে কোনো থ্রোম্বাস মানে প্ল্যাক আছে, প্ল্যাক রপচার হইলো, ঠিক আছে, এটা প্ল্যাক রপচার হয়ে মানে প্লেটলেট আছে ফর্ম হয়ে কি হইলো, থ্রোম্বাস ফর্ম হইলো। সো দ্যাট কজেস দি 90% of the vessel occlusion leading to the
unstable angina, okay, angina at rest. So another one is anastemia and stemia. These are the types of myocardial infraction. Okay, these are not ischemia. These are infraction, dead tissues. Okay, dead. So anastemia or stemia হচ্ছে কি তোমার anastemia আর stemia মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে কি আমাদের ST elevation. ST elevation থাকবে ST elevated myocardial infarction-এ। আর দুইটা কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব আমরা ল্যাবরেটরির দিকে ডিফারেন্সিয়েট করব, দ্যাট ইজ কার্ডিয়াক বায়োমার্কার দিকে। কার্ডিয়াক বায়োমার্কারটা এলিভেট থাকবে, আমাদের দুইটাই এলিভেট থাকবে, কিন্তু যখন এসটি এলিভেটেড পাবো তখন আমরা মানে আমরা যখন এনজাইমস লেভেলটা করব, যখন আমরা অ্যানস্টেমাইটা ডায়াগনোস করতে পারবো। সো এটা হচ্ছে আমাদের জিজ্ঞেস করছে কি হোয়াট আর দ্য ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনস অফ কোরোনারি আর্টারি ডিজিজেস। সো এটাতে বলতে পারো তুমি একটা হচ্ছে স্টেবল অ্যানজাইনা, একটা হচ্ছে অনস্টেবল অ্যানজাইনা, আর হচ্ছে মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশনের মধ্যে অ্যানস্টেমাই নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে, স্টেমাই নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে, আরেকটা হচ্ছে কি ইকুলার কমপ্লিকেশন নিয়ে মানে প্রেজেন্ট করতে পারে, such as arrhythmia. Most fearful complication of the MI is arrhythmia. আরেকটা হচ্ছে কি তোমার হার্ট ফেলিয়ার নিয়েও প্রেজেন্ট করতে পারে, এক্সটেন্সিভ MI হলো হার্ট ফেলিয়ার নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে, আর sudden death হইতে পারে। ওকে, these are the clinical manifestation of coronary artery diseases. So let's move into the next question. So next questionটা হচ্ছে তোমার describe a typical angina. So এটা আমি বলে ফেলুন। So typical anginaটা হচ্ছে তোমার substernal chest pain থাকবে, retrosternal chest pain থাকবে, that is heavy মানে heaviness squeezing মতো, like muscle sore. Okay, যখন তুমি বেশি দৌড় করবা, মানে when you run into the marathon, so you feel the cramping pain, right? So like that like squeezing tightness একটা পেন থাকবে, তোমার retrosternal chest pain থাকবে। সো দ্যাট ইজ গ্র্যাজুয়াল অনসেট থাকবে এটা। সো এটা হচ্ছে কি অনসেট হচ্ছে কি অন এক্সারশন অর ইমোশন অ্যান্ড রিলিফ আফটার তোমার রেস্ট অর নাইট্রোগ্লিসারিন। সো এটা হচ্ছে টিপিক্যাল অ্যানজাইনার টিপিক্যাল ফিচার হচ্ছে তিনটা বলবা। সো retrosternal chest pain, tightness squeezing chest pain হচ্ছে এটা retrosternal tightness or squeezing chest pain, that is like bring on by the exercise or emotion and relief by nitroglycerin or rest. Okay, so এটা হচ্ছে typical angina হইলো। Typical angina is also called classical angina, also called stable angina. So unstable angina টা হচ্ছে তোমার কি হয়েছে, যখন তোমার এটা হচ্ছে angina at rest, রেস্টে angina হবে। So it is due to the rupture of the atherosclerotic plaque. আগেই বললাম তোমার atherosclerotic plaque rupture হয়ে কি হবে, ওখানে থ্রম্বোস ফর্ম হয়ে যাবে, সো অক্লুশনটা বেড়ে যাবে, আর এটা কজবে angina at rest, that is unstable angina. So আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে কি তোমার how can you differentiate between the anginal pain and the esophageal pain? So suppose like the main differential diagnosis for the like cardiac like pain, chest pain is esophageal pain, মানে কোনো মানে আমাদের জিআই ইসোফেগাসের মধ্যে কোনো অ্যাবনর্মালিটিস থাকলে। ওকে, সো মোস্ট কমনলি জ্বর এরকম মানে এরকম প্রেজেন্টেশন, গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজগুলো এরকম প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসতে পারে। সো এটা হচ্ছে কি আমার কিভাবে ডিফারেন্স। সো ইসোফেজিয়াল পেইনটা হচ্ছে মানে কোনো ইসোফেজিয়াল অ্যাবনর্মালিটি যে পেইনটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে তোমার এটা হচ্ছে কি আমাদের নাইট সিমটমস বেশি থাকবে, তখন মনে করো তোমার গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স নাইট টাইম সিমটমস বেশি থাকবে। ওকে, সো ওয়ার্সেনিং হচ্ছে ওয়ার্সেনিং মানে রিলিভিং হচ্ছে কি আমাদের ইসোফেজিয়াল পেইন এগুলো মানে ওই যে প্যাথোলজি ফিচারগুলো আছে রিলিভ বাই অ্যান্টাসিডস। সো অ্যান্টাসিডস উইল রিলিভ দোজ পেন। ওকে, ইসোফেজিয়াল মানে গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স যে পেনটা রিলিভ করবে। সো ওয়ার্সেনিং মানে আমাদের ওয়ার্সেনিং কোনো মানে এরকম কোনো হিস্ট্রি থাকবে না। সো উই ক্যান ডিসক্রাইব দ্যাট একটা হচ্ছে কি আমাদের অ্যানজাইনা তো আমাদের ফিক্স আছে, সো রেট্রোস্টার্নাল তো দুইটাই থাকবে পেন। সো ডিফারেন্সিয়েট করবো কি দিয়ে আমরা, একটা হচ্ছে টাইম ডিউরেশনটা হচ্ছে আমাদের অ্যানজাইনায় পেন হচ্ছে ইউজুয়ালি 2 to 10 মিনিটস লাস্ট করে, আর এটা হচ্ছে কি ভেরাইবল। ওকে, ইসোফেজিয়াল পেনটা মানে এত স্পেসিফিক না, ভেরাইবল থাকবে। সো ওয়ার্সেনিং মানে হচ্ছে কি আমাদের অ্যানজাইনায় পেন হচ্ছে ওয়ার্সেনিং কি হবে আমাদের ইমোশনাল এক্সারসাইজ ওটাতে হবে না। সো আরেকটা হচ্ছে কি আমাদের রিলিভিং ফ্যাক্টরটা হচ্ছে রেস্ট দিয়ে আমাদের রিলিভ হবে অ্যানজাইনায় পেন, আর ইসোফেজিয়াল পেনগুলো রিলিভ হবে অ্যান্টাসিড দিয়ে। সো এখানে একটা পয়েন্ট আছে কি নাইট্রোগ্লিসারিন দিয়ে ইসোফেজিয়াল পেন কমাইতে পারে, একটু কমতে পারে, সো এটা একটু মনে রাখো। সো আরেকটা হচ্ছে কি নাইট টাইম সিমটমস কোথায় থাকবে, ইউজুয়ালি আমাদের ইসোফেজিয়াল প্যাথোলজি আর গ্যাস্ট্রো জিআই প্যাথোলজিতে থাকবে।
So what is the treatment of angina pectoris? Treatment and how do you manage the case of unstable angina? So treatment আমরা পড়ি। সো ফার্স্ট পড়বো আমরা স্টেবল অ্যাঞ্জাইনা, তারপরে পড়বো আনস্টেবল, তারপরে যাব প্রিন্স মেটাল অ্যাঞ্জাইনা। সো অ্যাজ ইউ অলরেডি নো, অ্যাঞ্জাইনা 3 টাইপস: স্টেবল অ্যাঞ্জাইনা, আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনা, আর হচ্ছে প্রিন্স মেটাল অথবা ভেরিয়েন্ট অ্যাঞ্জাইনা। সো স্টেবল অ্যাঞ্জাইনা ইজ অলসো কল্ড ক্লাসিক্যাল অর টিপিক্যাল অ্যাঞ্জাইনা। আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনা ইজ অলসো কল্ড ক্রেসেন্ডো অ্যাঞ্জাইনা। আর আরেকটা হচ্ছে কি আমাদের প্রিন্স মেটাল অ্যাঞ্জাইনা হচ্ছে, এটা অলসো কল্ড ভেরিয়েন্ট অ্যাঞ্জাইনা। সো আমরা পড়ি স্টেবল অ্যাঞ্জাইনা। So what is the treatment of stable angina? Stable angina. Stable angina. So stable angina usually pharmacotherapy দিয়ে ট্রিট করি আমরা। সো কি করব আমরা, মেডিকেল ট্রিটমেন্ট হচ্ছে কি সাবলিঙ্গুয়াল নাইট্রোগ্লিসারিন। সো পেন নিয়ে আসবে, কি কি হবে তোমার, রেস্টে পেন থাকবে না যখন মানে এক্সারসাইজ আর ইমোশন করবে। সো একটা হচ্ছে নাইট্রোগ্লিসারিন, ওকে। আরেকটা হচ্ছে তোমার বিটা ব্লকার, বিটা ব্লকার। সো বিটা ব্লকারটা হচ্ছে কি করবে, এটা হার্ট রেটও কমাই দিবে, আমাদের কন্ট্রাক্টিলিটিও কমাই দিবে। সো কার্ডিয়াক ওয়ার্কলোডটা কম হয়ে গেল, সো মানে আমাদের অক্সিজেন ডিমান্ডটা কমে গেল। সো দিস ইজ হাউ ইট ওয়ার্কস। সো এটা দুইটা দিলেও না হয় মানে, সো দিস টু ডাজন্ট ওয়ার্ক। সো উই গিভ দ্য কম্বিনেশন অফ দ্য ড্রাগ, দ্যাট ইজ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার অ্যান্ড প্লাস বিটা ব্লকার কম্বিনেশন দিয়ে দিব। সো ওকে, সো আমাদের বিটা ব্লক এটা হইলো। তারপরে আমাদের মানে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট তো হইলো, তারপরে হচ্ছে আমাদের কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর ম্যানেজমেন্ট করতে হবে। সো রিস্ক ফ্যাক্টর ম্যানেজমেন্টে আমাদের পড়বে কি হবে, স্মোকিং সিজেশন, ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট স্মোকিং সিজেশন পড়বে। তারপরে হচ্ছে আমাদের ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করতে হবে, ডায়াবেটিস লেস দেন, হেমোগ্লোবিন A1C-টা কি করতে হবে, A1C-টা লেস দেন 7% মেনটেন করতে হবে। আর হচ্ছে তোমার হাইপারটেনশন লেস 140/90 এর নিচে নিয়ে আসতে হবে। আর হচ্ছে তোমার একটা হচ্ছে কি লিপিড লেভেলস, দিস ওয়ান ইজ ইম্পর্টেন্ট। সো whenever you are talking about ischemic heart disease, so any coronary artery disease, okay, so coronary artery আমরা মানে দুইটা, okay, we mainly focus on two cholesterol. So one is low density and another one high density. High density আমাদের জন্য good আর low density হচ্ছে আমাদের জন্য bad. So LDL, you always like try to bring down the level of the LDL level below the 100, okay, less than 100 নিয়ে আসার জন্য আমরা ট্রাই করব always in case any case of the coronary artery disease. So if there is any case of the coronary artery disease plus diabetes mellitus, so in this case we decrease it further to the less than 70 নিয়ে আসতে মানে ট্রাই করব। we use statins গুলা ইউজ করব, fibrates গ্রুপ গুলা ইউজ করব। সো এটার জন্য সো এসডিএলটা হচ্ছে আমাদের যত বেশি থাকবে এটা ভালো হবে, যত বেশি থাকলে। সো এসডিএলটা হচ্ছে আমাদের ট্রাই করব কি মোর দ্যান 14 ইয়ার্স আসার জন্য, ওকে। সো মোর দ্যান 40 লেভেল মেনটেন করার জন্য ট্রাই করব। সো এটা হলো আমাদের। আর তারপরে হচ্ছে এক্সারসাইজ। সো এগুলা হচ্ছে আমাদের লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, আর এগুলো হচ্ছে আমাদের রিস্ক ফ্যাক্টরটা ম্যানেজমেন্ট। সো এটা হলো আমাদের স্টেবল অ্যাঞ্জাইনার ট্রিটমেন্ট। সো এখন যাব আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনা। সো আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনার মতে এটা মোটামুটি আমার ক্লিনিক্যালি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো না, এমআই দিকে আমরা আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো না। সো উই জেনারেলি ট্রিট অ্যাজ ইট লাইক এমআই, ওকে। সো ফার্স্ট অফ অল এমআই মতোই ট্রিট করবো আমরা এটা, এক্সেপ্ট ফর ফিব্রিনোলাইসিস। আমরা এটা মানে কোনো স্ট্রেপ্টোকাইনেজ অর টিস্যু প্লাজমিনোডেন অ্যাক্টিভেটর ইউজ করবো না। সো উইল ডিসকাস ইট ইন দি এমআই পার্ট। সো এমআই পার্টে যা ট্রিটমেন্ট হবে ওটাই হবে। এখানে শুধু একটা স্পেশাল একটা ড্রাগ আছে। সো এটা হচ্ছে কি গ্লাইকোপ্রোটিন 3A 2A 3B রিসেপ্টর একটা গ্লাইকোপ্রোটিন 2A 3B রিসেপ্টর ব্লকার। সো এটা হচ্ছে কি আমার এফসিজি ম্যাপ আর হচ্ছে একটা টাইরোফিবেন। এটা হচ্ছে কি আমরা একটা ড্রাগ, এটা এখানে আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনাতে ইউজ করি, ওকে। সো উইল ডিসকাস দিস ইন দি আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনা পার্ট, ইন দি এমআই পার্ট, ওকে। সেম ম্যানেজমেন্ট থাকবে। সো এটা হলো। আর হচ্ছে একটা প্রিন্স মেটাল অ্যাঞ্জাইনা। কি এটা প্রিন্স মেটাল অ্যাঞ্জাইনা? এটা হচ্ছে কি তোমার আমাদের প্রিন্স মেটাল অ্যাঞ্জাইনা হচ্ছে কি করোনারি ভ্যাজোস্পাজম হয়ে যাবে,
মানে কোনো সময় ভ্যাজোস্পাজম হয়ে গেলে কি হবে, কোরোনারি ব্লাড ফ্লোটা কমে যাবে, সো অক্সিজেন ডিমান্ডটা মিট হবে না, সো ইট উইল কজ অ্যানজাইনা। সো এটা ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে কি, প্রিন্সিপাল অ্যানজাইনা ট্রিটমেন্ট হচ্ছে কি আমাদের ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার অর উই গিভ নাইট্রোগ্লিসারিন। সো নাইট্রোগ্লিসারিন, সো ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার অ্যাজ ইউ অলরেডি নো দ্যাট ভেসেলের মধ্যে কাজ করবে, মানে ডাইলেট ব্লক করে ডাইলেট করাবে। সো নাইট্রোগ্লিসারিনটা হচ্ছে এটা এটা ইফেক্ট আছে ভেসেলের উপরেও ইফেক্ট আছে আর কোরোনারি ডাইলেশনও করবে, ঠিক আছে। দিস উইল কজ ভেসেলে মানে পেরিফেরাল ভ্যাজোডাইলেটেশনও করবে, তারপরে আলাদা আরেকটা হচ্ছে আমাদের কোরোনারি ভ্যাজোডাইলেটেশনও করবে। সো ইট হ্যাজ গুড এফেক্ট। তারপরে এটা শেষ হয়েছে, তারপরে যাই আমরা ম্যানেজমেন্টে হয়ে গেল। সো উই নেক্সট মুভ অন টু দি মাইকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন পার্ট। সো মাইকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন দেখো আমাদের জিজ্ঞেস করছে ম্যানেজমেন্ট, ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য চেস্ট পেন, রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো জিজ্ঞেস করছে, ইমিডিয়েট ম্যানেজমেন্ট। আরেকটা আছে এখানে ডিসনিয়া ফলোইং দি অন দ্য ফলোইং ডে। সো এটা হচ্ছে কি আমাদের হার্ট ফেলিয়ার, ওকে। Whenever like there is scenario like it telling you that MI patient আজকে আসছে আর কালকে মানে ডিসনিয়া শুরু করছে, this is a case of the MI with acute left ventricular একটা কমপ্লিকেশন ডেভেলপ হয়েছে। সো আমরা প্রিভিয়াসলি ডিসকাস করছি acute left ventricularটা ওইটাই ম্যানেজমেন্ট সেম। সো ম্যানেজমেন্টটা হচ্ছে অক্সিজেন দিব, মানে প্রপার পজিশন অক্সিজেন দিব, পজিটিভ প্রেশার বেড প্রেশার লাগলে দিব, আইভি ডায়ারেটিক্স ইউজ করবো, নাইট্রোগ্লিসারিন ইউজ করতে পারবো ইফ দি প্রেশার ইজ মোর লাইক পেশেন্ট প্রেশার ফল না হইলে আমরা ইউজ করতে পারবো, আর হচ্ছে এটা দিয়েও না হইলে আমরা ডোবিটামিন ইউজ করবো। এইগুলো হচ্ছে আমাদের ডিসনি অন ফলোইং ডে ম্যানেজমেন্ট। সো আমি একটা জিনিস বলতে চাই, সো এটা হচ্ছে কি অ্যাকিউট কোরোনারি সিনড্রোম। সো অ্যাকিউট কোরোনারি সিনড্রোমটা কি, সো এটা ফার্স্ট বুঝতে হবে অ্যাকিউট কোরোনারি সিনড্রোমটা কি। সো অ্যাকিউট কোরোনারি সিনড্রোম, সো এটা ইনক্লুড করবে দুইটা জিনিস, ওকে, আনস্টেবল অ্যানজাইনা অ্যান্ড এমআই মানে এটা হচ্ছে এমআই, ওকে। সো এমআই ইনক্লুড করবে, এটা এই টার্মিনোলজিটা এটা ইনক্লুড করবে। এটা কেন, মানে এটা ব্রড প্রম্পট কেন দেওয়া হয়েছে, সো why the unstable angina MI দেওয়া হয়েছে। So whenever a patient comes, okay, so you cannot differentiate clinically between unstable angina MI, NSTMI and MI, okay. So what you have to do is first acute coronary, first you do EKG, okay, ECG করবো আমরা। ECG ST elevation আসলে, ST elevation থাকলে আমরা কি বলবো, ST elevated MI বলবো, ঠিক আছে। সো যখন আমরা ST elevated থাকবে না, নো ST elevation, ওকে, নো ST elevation, ST elevation না থাকলে আমরা কি করব, কার্ডিয়াক বায়োমার্কার করব, বায়োমার্কার করব। বায়োমার্কার পজিটিভ, যখন পজিটিভ থাকবে, বায়োমার্কারটা পজিটিভ থাকলে মানে ট্রোপোনিন আই বেশি থাকলে উই কল ইজ নন ST elevated MI, and যখন বায়োমার্কার পজিটিভ থাকবে না উই কল ইজ আনস্টেবল অ্যানজাইনা। সো এখানে একটা কথা আছে, সো তোমাদের এনজাইমসটা হচ্ছে যখন বায়োমার্কারটা তুমি ইউজ করবা, সো ইট টেকস টাইমস টু ইনক্রিজ, ওকে। সো হিয়ার ইজ ওয়ান স্লাইড, ওকে। সো এখানে দেখো আমরা মেইনলি ইউজ করি সিকেএমবি আর ট্রোপোনিন আইটা ইউজ করি। সো বায়োমার্কারটা দাঁড়া, so this is, so troponin I, troponin T or CKMB. So here it takes times to rise, okay. So usually 3 to 4 hours to rise, every marker takes 3 to 4 hours to rise. So it pick করবে আমার 24 hour এর মধ্যে pick করবে। So important one is like troponin I and CKMB. So troponin I টা elevate থাকবে 7 to 10 to 14 days মতো, 10 days মতো elevate করবে, ওকে। এটা মানে ফল করতে সময় লাগবে। সো সিপিকেএমবিটা হচ্ছে কি তোমার ফল করবে এটা 48 to 70 আওয়ার, 3-4 দিন মতেই তোমার ফল করে দিবে। সো এখানে একটা ক্লিনিক্যাল কোরিলেশন আছে। সো যখনই মানে তুমি একটা এমআই পেশেন্ট, মানে এমআই পেশেন্টে ডেভেলপ করলো থার্ড ডে অফ এমআই তে, থার্ড ডে না বলি, 5th ডেতে আমরা চেস্ট পেন নিয়ে আসছে পেশেন্ট। সো এটা মানে এমআই মানে পেশেন্ট সেকেন্ড ডেতে ডিসচার্জ হয়ে 5th ডেতে আসছে তোমার চেস্ট পেন নিয়ে। So you will have to know like, is this a MI or like if this is a previous attack or is this a new attack? এটা ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য কি করব আমরা, সিকেএমবি। সো সিপিকেএমবিটা বেস্ট। ওয়াই সিপিকেএমবি করব আমরা, রিইনফ্রাকশন দেখার জন্য। সো এটা করবে কি, সিপিকেএমবিটা ফল করবে
3 ডেজের মতোই আমরা মানে এমআই অ্যাটাকে 3 ডেজের মতোই ফল করবে। সো এটা নর্মালাইজ হয়ে যাবে 4 ডে পরেই নর্মালাইজ হয়ে যাবে। সো যখন 5th ডে পরে মানে 4th ডে 5th ডে পরে আমরা ইনফ্রাকশনের চিন্তা করি, আমরা কি করি সিপিকে বিটা লেভেল করি, এটা এলিভেট পাইলে দিস ইজ এ কেস অফ দ্য রিইনফ্রাকশন। বাট we cannot use troponin I because troponin I টা elevate থাকবে 10 days 10 days মতোই elevate থাকবে, so we cannot use this as a marker for reinfarction. So বায়োমার্কারটা elevate করার জন্য মানে দেখছো কি তোমার 3 to 4 আওয়ার লাগবে, 3 to 4 আওয়ার লাগবে। so 3 to 4 আওয়ার মতোই আমরা মানে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো না কি as this is a case of anastemia or unstable angina। সো এটাই জন্য হচ্ছে কি আমাদের কি হচ্ছে এটা টার্ম নেওয়া হয়েছে অ্যাকিউট কোরোনারি সিনড্রোম। so this is a broad term, so it include unstable angina, anastemia, stemia. Okay, so we move on to so এটাতে হচ্ছে এটা আমরা এটা মানে ডিসকাস করব একটু মানে হোয়াট আর দ্য এটাই হচ্ছে আমাদের এখন জানা লাগবে হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক অফ দ্য চেস্ট পেন অফ দ্য চেস্ট পেন and what are the risk factor, what is the management of immediate management of the acute myocardial infarction and complication, এগুলা জিজ্ঞেস করবে আমাদের রিটেন এক্সাম। সো যাই সো এমআই risk factor, MIA risk factor. So there are some modifiable and there are some non-modifiable risk factor. So modifiable risk factor টা হচ্ছে কি important. So modifiable risk factor এর মধ্যে আছে কি smoking. So দেখা গেছে কি smokers are 2 times more likely to have ischemic heart disease. So একটা হচ্ছে smoking. Okay. Another one as it is common, diabetes mellitus. Another one is hypertension. Another one is dyslipidemia. Okay. So these are the main মানে হচ্ছে কি আমরা কি রিভার্স করতে মানে পারবো, কন্ট্রোল করতে পারবো এইগুলাতে। ওকে, সো নন মডিফাইবল রিস্ক ফ্যাক্টরটা হচ্ছে তোমার কি আমাদের যখন এজ মানে এজ বেড়ে গেছে, মেলের মধ্যে বেল থাকে সেক্সে, ওকে, দেন ফ্যামিলি হিস্ট্রি এগুলো থাকলে আমার কি হচ্ছে মানে কোনো রিভার্স করতে পারবো না। সো ইম্পর্টেন্ট ওয়ান হচ্ছে কি আমাদের মানে যে আমরা রিভার্স করতে পারবো। সো দিস রিস্ক ফ্যাক্টরস। সো ক্যারেক্টারিস্টিক অফ দ্য চেস্ট পেন ইন এমআই। ওকে, এমআই ক্যারেক্টারিস্টিক চেস্ট পেনটা কি? সো আমরা যখন পেন নিয়ে আসি আমরা করি SOCRATES, রাইট? সো সাইটটা হচ্ছে আমাদের রেট্রোস্টার্নাল চেস্ট পেন থাকবে। স্টার্নামের পিছনে চেস্ট পেন থাকবে। সো ও দিয়ে হচ্ছে আমাদের অনসেটটা কি হবে? গ্র্যাজুয়ালি অনসেট থাকবে। ওকে, আস্তে আস্তে স্টার্ট হবে। ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা কি থাকবে? ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে কি তোমার ক্রাশিং চেস্ট পেন থাকবে। ওকে, ক্রাশিং, like they will describe elephant standing on the chest. Okay, so এটা হচ্ছে crushing chest pain। আর রেডিয়েশনটা হচ্ছে তোমার upper arm, neck, jaw তে যাবে and really to the back. Okay, রেডিয়েশন থাকবে। সো এ হচ্ছে আমাদের অ্যাসোসিয়েটেড ফ্যাক্টরের মধ্যে হচ্ছে তোমার নজিয়া, ভমিটিং, excessive like sweating, that is called diaphoresis, আর তোমার হাইপোটেনশন, এগুলো মানে অ্যাসোসিয়েটেড ফিচার থাকতে পারে। আরেকটা হচ্ছে কি তোমার টাইমিংটা হচ্ছে মানে এটা ইউজুয়ালি মোর দেন 30 মিনিটস 20-30 মিনিটস, মোর দেন 20-30 মিনিটস লাস্ট করে। সো এটা মানে লেস দেন 20-30 মিনিটস হলে এটা মানে মেনলি ইন্ডিকেট করবে আমাদের ইসকেমিক মানে অ্যানজাইনাল চেস্ট পেনতে যাবে, ইনফ্রাকশনে যাবে। সো এক্সাজারবেটিং ফ্যাক্টর অ্যাজ ইউ অলরেডি নো, এটা এক্সারসাইজ, ইমোশনে দিয়ে বাড়ে। আর রিলিভিং ফ্যাক্টর এখানে মানে কোনো মানে রেস্ট অর নাইট্রোগ্লিসারিন দিয়ে রিলিভ হবে না। ওকে, সো দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান ডিফারেন্স বিটুইন দি এমআই অ্যান্ড দ্য ইসকেমিক মানে অ্যানজাইনাল চেস্ট পেনের মধ্যে ডিফারেন্স। সো সিভিয়ারিটি, একটা সিভিয়ারিটি মানে এত সিভিয়ার থাকবে, দেয়ার ইজ এ ইম্পেন্ডিং ফিয়ার অফ ডেথ, আমি এখনই মারে যাবো এরকম ফিয়ার থাকবে। ওকে, সো দিস ইজ ইম্পেন্ডিং ফিয়ার অফ ডেথ বলে এটাকে, ইম্পেন্ডিং ফিয়ার অফ ডেথ। ফিয়ার অফ ডেথ এটাকে একটা টার্ম আছে, ফ্যান্সি টার্ম আছে, অ্যাঙ্গর অ্যানিমিও বলে, এটা অ্যাঙ্গর অ্যানিমিও বলে। সো একটা ভুলে গেলাম, একটা জিনিসটা হচ্ছে অ্যানজাইনাল পেন, যখন তোমার ইসকেমিক পেন নিয়ে আসে পেশেন্ট, মানে পেশেন্টে একটা আছে লেভাইন সাইন, নট লেভাইন সাইন আছে। ওকে, হোয়াট ইজ লেভাইন সাইন? সো লেভাইন সাইনটা হচ্ছে কি তোমার পেশেন্টটা মানে একটা ছবি আছে, একটা দেখবে ফিস্ট ক্লেন্স করে মানে চেস্টের মতো মানে স্টার্নাল পার্টের মতো রাখবে, এগুলো মানে স্টার্নাল মানে এরকম মানে ফিচার নিয়ে আসে
বলবা কি লেভাইন সাইন। ওকে, একটা হচ্ছে লেভাইন সাইন আর একটা হচ্ছে আমরা বললাম অ্যাঙ্গর অ্যানিমি। ওকে, এটা এটা স্কেমিক চেস্ট পেনের জন্য লাইক একটা ফ্যান্সি টার্ম। সো এটা হয়ে গেল। সো তারপরে যাই আমরা হোয়াট ইজ দ্য ম্যানেজমেন্ট। ম্যানেজমেন্টটা কি, হাউ উই ক্যান রাইট ম্যানেজমেন্ট। এটা হচ্ছে অলওয়েজ তোমার ভালো করে জানা লাগবে। সো ইট ইজ অলওয়েজ আস্কড। সো পেশেন্টটা মানে আমার চেস্ট পেন নিয়ে আসবে, এসটি এলিভেটেড পাই, সো হাউ ডু ইউ ম্যানেজ ম্যানেজ দিস কেস, এরকম ভাবে কোনোভাবে ফিচার নিয়ে আসতে পারে। সো এটা ভালো করে জানি আমরা। সো ফার্স্টটা হচ্ছে কি তোমার অ্যাডমিট করতে হবে কোথায়, জেনারেল ওয়ার্ডে অ্যাডমিট করলে হবে না। সো ইউ হ্যাভ টু অ্যাড লাইক অ্যাডমিট দ্য পেশেন্ট ইনটু দ্য কোরোনারি কেয়ার ইউনিট, শিশুতে অ্যাডমিট করতে হবে, নট ইন দ্য জেনারেল ওয়ার্ড। ওকে, সো আমরা কি করব, শিশু কোরোনারি কেয়ার ইউনিটে অ্যাডমিট করব। ওকে, কোরোনারি ইউনিটে যাওয়ার পরে কি করব, আমরা আমরা আইবি ভেনাস লাইন সিকিউর করব। ফার্স্টলি আইবি সিকিউর করব, আইবি ভেনাস লাইনটা সিকিউর করব। সো আইবি করার পরে কি করব, আমরা একটা আছে নেমোনিক আছে এখানে MOAN বলে। সো MOAN, সো চেস্ট পেনে মানুষ কি করবে, মর। সো এটা একটা নেমোনিক। এম দিয়ে হচ্ছে তোমার কি মরফিন, এম দিয়ে মরফিন। ও দিয়ে হচ্ছে তোমার অক্সিজেন, এ দিয়ে হচ্ছে তোমার অ্যাসপিরিন, এন দিয়ে হচ্ছে তোমার নাইট্রোগ্লিসেরিন, নাইট্রোগ্লিসেরিন। ওকে, সো ফার্স্ট শিশুতে অ্যাডমিট করবো আইবি সিকিউর, তারপরে MOAN। সো মনে রাখবা অক্সিজেন, হাই ফ্লো অক্সিজেন দিব। কেন, বিকজ যতটুকু মানে সাপোজ অক্সিজেন দিয়ে কি লাভ হবে, সাপোজ there is a 90% occlusion, right? So 90% occlusion this is, সো এখান থেকে যতটুকু ব্লাড যাইবে, অল্প তো ব্লাড যাইতেছে। ওকে, সো অল্প ব্লাড যাইলে মানে নন এস্টেমাই, অল্প ব্লাড যাইলে যতটুকু ব্লাড যাইবে ওটাও মানে 100% অক্সিজেন থাকে ওখানে, মানে থাকলে এটার জন্য আমরা দিব অক্সিজেন, হাই ফ্লো অক্সিজেন দিব। আর পেনের জন্য মরফিন, নাইট্রোগ্লিসারিন ইউজ করবো। মরফিন হচ্ছে কি তোমার কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইন ব্রঙ্কিয়াল আজমা এন্ড সিওপিডি, সো এটা ইউজ করতে পারবো না। সো যখন আমরা মরফিন আর পেথিলিন ইউজ করবো পেনের জন্য, উই অলওয়েজ ইউজ along with অ্যান্টিমেটিক। ওকে, সো অ্যান্টিমেটিক অন্ডান সেট্রনের সাথে ইউজ করবো, অন্ডান সেট্রন না হলে পেশেন্ট ভমিট করে দিবে। ওকে, সো অ্যান্টিমেটিক সাথে ইউজ করলো অক্সিজেন। সো এখানে অ্যাসপিরিনের কথা চলে আসো। সো অ্যাসপিরিন আমি যে দেখছি মানে ইউজ করে, যে মানে আমাদের যে শিশুতে ইউজ করে, সো দের ইজ কল ইকোস্প্রিন প্লাস বলে একটা ঔষধ আছে। সো এটা হচ্ছে কি আমাদের অ্যাসপিরিনটা হচ্ছে কি আমাদের দিতে হবে কত, 300 mg দিতে হবে। ওকে, সো একটা ট্যাবলেট আসবে 75 mg। ওকে, সো আমাদের 4 ট্যাবলেট খাওয়াইতে হবে অ্যাসপিরিন আর ক্লোপিডোগ্রিল, 4টা ট্যাবলেট আমরা দিয়ে দেবো। ওকে, সো 4 ট্যাবলেট দিয়ে দিব। মনে রাখবা কি অ্যাসপিরিন দেবো আমরা 300 mg, স্ট্যাট দিয়ে দিব এখানে দিয়ে দেবো। সো এটা হল। তারপরে এটা সবার মানে পেইন ম্যানেজমেন্ট, আর তারপরে এটা অ্যাসপিরিন ক্লোপিডোগ্রিল ইউজ করার পরে আমরা কি করব, তারপরে আমরা একটা স্ট্যাটিন ড্রাগ ইউজ করবো। স্টাডিজ দিয়ে দেখা গেছে কি স্ট্যাটিন ইউজ করার পরে মোর্টালিটা কমে গেছে। ওকে, সো স্ট্যাটিনটা ইম্পর্টেন্ট। সো স্ট্যাটিন আমরা ইউজুয়ালি ইউজ করি অ্যাটোবাস্ট্যাটিন, এগুলো ইউজ করি স্ট্যাটিন ড্রাগে। সো স্ট্যাটিন, তারপরে যাও বিটা ব্লকার, আর একটা ড্রাগ যে মানে মোর্টালিটা কমায়। ওকে, সো বিটা ব্লকারও ইউজ করতে পারো। আর হচ্ছে এসি ইনহিবিটর। সো ইফ দের ইজ নো হাইপোটেনশন, ওকে, হাইপোটেনশন থাকলে আমরা ইউজ করবো না, হাইপোটেনশন থাকলে আমরা নাইট্রোগ্লিসারিনও ইউজ করবো না, আমরা বিটা ব্লকার এসি ইনহিবিটর এগুলো ইউজ করবো না। ওকে, সো দেয়ার মাস্ট বি অ্যাডিকুয়েট ব্লাড প্রেশার। ওকে, সো এটা গেল আমরা প্রাইমারি ম্যানেজমেন্ট। পেশেন্ট আসলো, শিশুতে অ্যাডমিট করলাম, আইবি লাইন সিকিউর করলাম, প্রপার পজিশনে রাখলাম, তারপরে অক্সিজেন দিলাম, তারপরে হচ্ছে মরফিন আর তারপরে অ্যান্টিমেটিক সাথে দিলাম, আর তারপরে হচ্ছে তোমার অ্যাসপিরিন আর ক্লোপিডোগ্রিলের কম্বিনেশন 4টা ট্যাবলেট খাওয়াই দিলাম। খাওয়ানোর পরে আমরা কি করব, আরেকটা ড্রাগ অ্যাড করব আমরা, স্ট্যাটিন ড্রাগ। আর তারপরে দেখার পরে আমরা কি ডিসাইড করব কি এটা বিটা ব্লকার এসি ইনহিবিটর পাবে কিনা, এটা পরে ডিসাইড করবো। ওকে, সো এটা প্রাইমারি ম্যানেজমেন্ট হয়ে গেল। তারপরে প্রাইমারি ম্যানেজমেন্ট পরে আমরা কি করব, এখন চলে আসো পেশেন্ট চলে আসছে ইউজুয়ালি। সো এমআই পেন হয়েছে লেস দেন 12 আওয়ার। ওকে, ইউজুয়ালি আমরা লেস দেন 12 আওয়ারে পেশেন্ট আসলে আমরা ইউজ করবো কি থ্রোম্বোলাইটিক্সটা ইউজ করতে পারবো ইন এসটি এলিভেটেড এমআই। ওকে, সো থ্রোম্বোলাইটিক্স,
থ্রোমোলাইটিক্সটা হচ্ছে আমরা ইউজুয়ালি ইউজ করি কি আমরা স্ট্রেপ্টোকাইনেজ। সো এটা হচ্ছে কস্ট এফেক্টিভ স্ট্রেপ্টোকাইনেজ। সো স্ট্রেপ্টোকাইনেজ ইউজ করবো। আর কি ইউজ করতে পারি? টিস্যু প্লাজমিডোজেন অ্যাক্টিভেটর, রিঅ্যালটেপ্লেস, টেনেক্টোপ্লেস, এটা আছে। সো এগুলা থ্রোমোলাইটিক্স। সো থ্রোমোলাইটিক্সেও কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে। ওকে, সো অ্যাক্টিভ ব্লিডিং থাকলে, কোনো মানে হিস্ট্রি অফ সেরেব্রাল হেমোরেজ থাকবে। সো ইফ দেয়ার ইজ নো কন্ট্রাইন্ডিকেশন অ্যান্ড দ্য পেশেন্ট কামস less than 12 hours of the onset of the chest pain, we can use thrombolytics. Okay, so patient আসলো 12 hour উপরে। ওকে, so 12 hour উপরে patient আসলো, so what will you do? We use low molecular weight heparin. Okay, so low molecular weight heparin use করব। সো লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিনটা কি করবে? এটা প্রিভেন্ট দ্য প্রোগ্রেশন অফ দ্য থ্রোম্বাস। ওকে, এটা আর বাড়তে দিবে না, এটা আর বাড়তে দিবে না। সো এটা হচ্ছে লো মলিকুলার ইনক্সাপ্যারিন ইউজ করি আমরা, ইনক্সাপ্যারিন ইউজ করি। ওকে, সো এটা হইলো। সো আমরা থ্রোমোলাইটিক্স যখন চুজ করতে দেখছি আমরা, সো উইদিন 6 আওয়ারের মধ্যে হচ্ছে কি এটা মানে দিলে ভালো। ওকে, লেস দেন 6 আওয়ার মধ্যে দিলে অনেক ভালো রেসপন্স পাওয়া যায়। সো পেশেন্টে সাপোজ ইউ আর ইন দি লাইক ঢাকা অর এনি টার্সিয়ারি মানে ভালো হসপিটাল, মানে যাতে মানে একটা ক্যাথ ল্যাব আছে। ওকে, যে কোনো জায়গাতে ক্যাথ ল্যাব আছে। সো যে কোনো জায়গায় ক্যাথ ল্যাব থাকবে, আমাদের বেস্ট ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে ক্যাথ ল্যাবের ট্রিটমেন্ট। ওকে, সো তোমরা মানে ডোর টু বালুন টাইম বলে একটা মানে একটা টার্ম আছে। সো ইফ ইউ ক্যান ম্যানেজ দ্য পেশেন্ট টু গো ইনটু দ্য ক্যাথ ল্যাব ইন লেস দেন 90 মিনিট। ওকে, সো 90 মিনিটের মধ্যে ক্যাথ ল্যাব নিয়ে যাইতে পারলে আমরা কি করব? ক্যাথ ল্যাবে নিয়ে গেলে নেওয়ার পরে কি করব? আমরা দুইটা জিনিস করতে পারবো। ওকে, সো একটা হচ্ছে কি আমরা কি করব? পারকিউটেনিয়াস কোরোনারি ইন্টারভেনশন। পারকিউটেনিয়াস কোরোনারি ইন্টারভেনশনটা কি? সো নামেই আছে পারকিউটেনিয়াস। সো আমরা ফিমোরাল আর্টারি আর এটা মানে সরি রেডিয়াল আর্টারি আর নিচে ফিমোরাল দিয়ে আমরা কি করব? ওখান দিয়ে গাইড ওয়ার ঢুকায় মানে আমরা কি করব? কোরোনারি ইন্টারভেনশন সাচ এজ উই ডু এনজিওপ্লাস্টি করতে পারবো। উই ক্যান ডু স্টেন্টিং লাইক দ্যাট প্রসেস। সো এখানে আমরা থ্রোম্বাস আছে, আমরা এখান দিয়ে স্টেন্ট দিলে মানে এটা ফুলাই দিব, বেলুনটা ফুলাই দিব, আমরা কি করব? এনজিওপ্লাস্টি করব। আরেকটা হচ্ছে কি আমরা কি করতে পারবো? আরেকটা হচ্ছে এটা দিয়েও না হইলে মানে ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ লাইক সাফারিং ফ্রম দি 3 ভেসেলস ডিজিজ। ওকে, সো দুইটা জিনিস আছে। ওকে, দুইটা জিনিস কি কি? একটা হচ্ছে কি তোমার পেশেন্ট ইজ সাফারিং ফ্রম 3 ভেসেলস ডিজিজ। ওকে, ট্রিপল ভেসেলস ডিজিজ মানে 3টা কোরোনারি আর্টারি ব্লকেজ আছে, 3 ভেসেল ডিজিজ। আর সেকেন্ডটা হচ্ছে কি তোমার পেশেন্টে লেফট মেইন আর্টারি, লেফট anterior descending artery, okay, left anterior descending টা block, or there is decreased ventricular function. Okay, decreased ventricular function. So এগুলা কেসে আমরা কি করব? এগুলা টেস্টে আমরা coronary artery bypass grafting করব। ওকে, সো এটাকে বলে ক্যাবেজ বলে। সো coronary artery bypass graft. So if you have 3 vessels, is like more than 3 vessels involved, or there is involvement of the left anterior descending, that is the main artery. Okay, left anterior descending artery, আর তারপর হচ্ছে decrease left ventricular function থাকলে আমরা কি করব? coronary artery bypass grafting। সো এখানে আছে একটা কথা, coronary artery bypass গ্রাফটের মধ্যে কি করব আমরা? মানে যেগুলা ভেসেল মানে সাপোজ দিস ভেসেল ইজ অক্লুডেড হিয়ার। ওকে, সো আমরা কি করব? একটা গ্রাফ নিয়ে আমরা এখান থেকে এখানে ডিস্টাল পার্ট পর্যন্ত আমরা কানেক্ট করে দিলাম। সো কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে কি আমরা কি গ্রাফট নেব? হোয়াট টাইপস গ্রাফট উই লাইক ইউজ? সো গ্রাফটের মধ্যে হচ্ছে আমাদের ইউজ করি আমরা মেইনলি আমাদের ইন্টারনাল মেমোরি আর্টারি, গ্রেট স্যাফিনাস ভেইন ইউজ করি। ওকে, ইন্টারনাল মেমোরি এটা হচ্ছে একটা হচ্ছে গ্রেট স্যাফিনাস ভেইন, আর একটা হচ্ছে ইন্টারনাল মেমোরি আর্টারিটা ইউজ করি। সো এখানে আসো একটা সো স্ট্রেপ্টোকাইনেস। সো স্ট্রেপ্টোকাইনেস হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা অ্যাডভার্স ইফেক্ট আছে, তোমার অ্যানাফাইল্যাক্সিস হইতে পারে। ওকে, সো তোমরা প্রিভিয়াসলি যখন মানে প্রিভিয়াসলি এমআইতে যখন তুমি স্ট্রেপ্টোকাইনেস ইউজ করতে পারবা, সো এটা অ্যান্টিবডিতে থাকবে 5 ইয়ার পর্যন্ত। ওকে, অ্যান্টিবডি রিমেন্স ইন দ্য ব্লাড ফর 5 ইয়ার্স। সাপোজ আ পেশেন্ট হ্যাভ এমআই 2 ইয়ার্স ব্যাক। ওকে, এমআই আসছে 2 ইয়ার্স ব্যাকে, এখন আসছে পেশেন্ট কি নিয়ে আসছে? আবার এমআই নিয়ে আসছে। ওকে, সো ইন দিস কেস we cannot use streptokinase. Okay, so কেন? streptokinase দিলে কি হবে? আমাদের অ্যানাফাইল্যাক্টিক রিঅ্যাকশনটা হয়ে যাবে।
মানে অ্যানাফাইলাক্টিক রিঅ্যাকশন হয়ে যাবে, ওই সময় আমরা কি করব, মানে কোনো পেশেন্ট মানে আগে স্ট্রেপ্টোকাইনেস পাইছে, এখন কি কি পাবে বললে কি পাবে, আমাদের পাবে টিস্যু প্লাজমিক অ্যাক্টিভেটর, রিয়াল ডিপ্লেজ, এগুলো পাবে। ওকে, নট স্ট্রেপ্টোকাইনেস, দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং। সো এটা হচ্ছে কি আমাদের ইমিডিয়েট ম্যানেজমেন্ট। ওকে, ইমিডিয়েট ম্যানেজমেন্ট তো আমরা করলাম, মানে আগে দেখেই মানে বলে দিচ্ছি কি এটা আগে শিশুতে ম্যানেজ করে, কিভাবে ম্যানেজ করে, আইবি সিকিউর করে, এমওএন দিয়ে মনে রাখবা, তারপরে স্ট্যাটিন, বিটা ব্লকার, এসি ইনহিবিটর, এগুলা মানে আমরা দেখে দেখে ইউজ করব। আর হচ্ছে কি তোমার থ্রম্বোলাইটিক্স কি কি ইউজ করব, মোর দেন 12 আওয়ার্স আসলে কি ইউজ করব, তারপরে ক্যাথল্যাব থাকলে আমরা মানে বেস্ট হচ্ছে কি আমাদের ক্যাথল্যাব নেওয়ার জন্য। ওকে, সো পারকিউটেনিয়াস কোরোনারি ইন্টারভেনশন করব। আর মানে যদি 3 ভেসেল ডিজিজ লেফট অ্যান্টেরিয়র ডিসেন্ডিং আর্টারি ব্লক থাকলে আর ডিক্রিজ ভেন্ট্রিকুলার ফাংশন থাকলে আমরা কি করব, কোরোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফট করব। এটা হচ্ছে আমাদের এমআই। সো এমআই এর মধ্যে জেনারেল ম্যানেজমেন্ট, পরবর্তী গিয়ে আমরা কি করতে হবে, জেনারেল ম্যানেজমেন্ট। জেনারেল ম্যানেজমেন্টে আমরা মানে হচ্ছে জেনারেলি ম্যানেজমেন্টে এটা হচ্ছে আমাদের স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্ট। ওকে, ইমিডিয়েট ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে উপরেটা, আর জেনারেল ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে আমাদের হাইপারটেনশন ম্যানেজমেন্ট করতে হবে, ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে রাখতে হবে, স্মোকিং, সিজেশন অফ দ্য স্মোকিং। ওকে, পরবর্তী গেলে এগুলো হচ্ছে আমাদের জেনারেল ম্যানেজমেন্ট, যেগুলো আমরা মানে ইসকেমিক হার্ট ডিজিজে রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো আছে ওইগুলো কমাইতে হবে। সো এটা হচ্ছে আমাদের সো এটা হইল। তারপরে আমরা যাই কি নেক্সট ম্যানেজমেন্ট হইলো, এখন আসো কমপ্লিকেশনস অফ এমআই। সো কমপ্লিকেশনস, ওকে, কমপ্লিকেশনসটা ইম্পর্টেন্ট। এমআই অনেকগুলো কমপ্লিকেশন আছে, সো আমরা টাইম ডিভাইড করে বলি। ওকে, সো একটা সিনারিও ছিল রিটার্নে আসছে যে এমআই হয়েছে কালকে আর আজকে নিয়ে আসছে, মানে ডিসনিয়া নিয়ে আসছে পেশেন্ট। সো হোয়াট মে বি ইউর লাইকলি ডায়াগনোসিস অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ম্যানেজমেন্ট। এটা হচ্ছে কি তোমার যখন ফার্স্ট ডেতে কি হইতে পারে মেনলি। ওকে, তোমার মোস্ট কমন অ্যান্ড ফিয়ারফুল কমপ্লিকেশনস বললে কি বলবা, অ্যারিথমিয়া। ওকে, অ্যারিথমিয়া হচ্ছে এটা ফিয়ারফুল কমপ্লিকেশন। ওকে, অ্যারিথমিয়া usually fatal থাকে। ওকে, সো মানে which arrhythmia is fatal, মানে কোনটা মানে খারাপ, সবচেয়ে খারাপ কোনটা, আমাদের V5টা হচ্ছে। সবগুলা এখানে অ্যারিথমিয়া হচ্ছে, সবগুলা অ্যারিথমিয়াটা হইতে পারে, কিন্তু আমাদের খারাপ হচ্ছে কি ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন অ্যারিথমিয়া। আরেকটা হইতে পারে কি শক, কার্ডিওজেনিক শকে চলে যাইতে পারে, শক, হার্ট ব্লক হইতে পারে, আর হার্ট ফেলিয়ার হইতে পারে। ওকে, সো হার্ট ফেলিয়ার। সো এগুলো হচ্ছে প্রথম দিনে মানে কি হইতে পারে, প্রথম দিনে নিয়ে আসবে পেশেন্ট ডিসপ্লে কি হইতে পারে, এটা হচ্ছে হার্ট ফেলিয়ার। ওকে, সো এটা হচ্ছে প্রথম মানে 4-5 দিনে মানে এটা হলো আমাদের কমপ্লিকেশন হচ্ছে, ফার্স্ট 4 to 5 ডেজে এটা হলো আমাদের কমপ্লিকেশন। দেন কমপ্লিকেশনে যাও, দেন যখন তুমি 5 থেকে 10 দিন মানে সেকেন্ড উইকতে যাবা, তুমি দেখতে তোমার মানে কমপ্লিকেশন একটা আছে ফিয়ারফুল কমপ্লিকেশন, লেফট ভেন্ট্রিকুলার ওয়াল রপচার, মানে ভেন্ট্রিকুলার ওয়ালটা রপচার হইতে পারে। সো রপচার হইলে কি হবে, এটা মানে ভিতরেটা ব্লাডটা বাইরে যাবে, সো ট্যাম্পোনাড হবে। ওকে, সো দিস ইজ এমার্জেন্সি। ওকে, ট্যাম্পোনাড হইতে পারে। আর একটা হচ্ছে কি প্যাপিলারি রপচার, প্যাপিলারি মাসলটা রপচার হয়ে কি হইতে পারে, আমাদের প্যাপিলারি মাসল জানো আমরা লিফলেটটা ধরে রাখি, সো উই ক্যান ইট ক্যান ডেভেলপ মাইট্রাল রিসাসিটেশন। ওকে, সেকেন্ড উইকের মধ্যে এরকম মানে ফিচার নিয়ে আসতে পারে, লেফট ভেন্ট্রিকুলার ওয়াল রপচার আর লেফট ভেন্ট্রিকুলার প্যাপিলারি রপচার নিয়ে মাইট্রাল রিসাসিটেশন নিয়ে আসতে পারে। সো আনাদার হচ্ছে কি আমাদের মন্থস, হোয়াট আর দ্য লেট কমপ্লিকেশনস অফ দি মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন। এটা কি হলে হোয়াট আর তোমাকে স্পেসিফিক্যালি জিজ্ঞেস করবে, হোয়াট আর দ্য 2 লেট কমপ্লিকেশনস অফ মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন। সো লেটের মধ্যে যাও দুইটা জিনিস আছে, একটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার অ্যানিউরিজম, আর একটা হচ্ছে কি হচ্ছে তোমার ড্রেসলার সিনড্রোম বলে। সো ভেন্ট্রিকুলার অ্যানিউরিজম তো জানোই, এটা মানে ওয়ালে মানে তোমার বালুনিং হবে। সো ড্রেসলার সিনড্রোমটা কি, ড্রেসলার সিনড্রোমটা হচ্ছে এটা যখনই মানে এটা হচ্ছে অটোইমিউন রিঅ্যাকশন। ওকে, সো দিস ইজ ড্রেসলার সিনড্রোম, ইজ আ টাইপ অফ অটোইমিউন রিঅ্যাকশন। সো ড্রেসলার সিনড্রোমে কি নিয়ে আসবে পেশেন্টে থাকবে ফিভার ইনক্রিজ, লিউকোসাইটোসিস থাকবে, তোমার কাউন্ট বেশি থাকবে, আর তারপরে ইএসআরটা ইনক্রিজ থাকবে। ওকে, সো অ্যান্ড দের ইজ আ প্লুরাল ইফিউশন অ্যান্ড পেরিকার্ডাইটিস। সো এইগুলা ফিচার নিয়ে আসলে এটা হচ্ছে আমাদের ড্রেসলার সিনড্রোম। সো ventricular aneurysm, সো একটা ভাইবা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে, হাউ ক্যান ইউ ডায়াগনোস ventricular aneurysm। ওকে, সো ভেন্ট্রিকুলার অ্যানিউরিজম কি পেশেন্টটা নিয়ে আসতে পারে, কি নিয়ে আসতে পারে, ইসিজি এর মধ্যে পারসিস্টেন্ট এসটি এলিভেশন। ওকে, পারসিস্টেন্ট এসটি এলিভেশন ইন
persistent ST elevation in EKG. ওকে, এটা হচ্ছে আমাদের ফিচার। ওকে, ভেন্ট্রিকুলার অ্যানিউরিজমের প্রেজেন্টিং ফিচার। ওকে, সো এটা হলো কমপ্লিকেশনস অফ এমআই। সো দেখি আর কোনো আমার বাদ দিচ্ছি কিনা কোনো। সো দিস আর দ্য মেইনলি দ্যাট আর আস্কড। সো দেখো এখানে দেখো questions গুলা দেখো, 60-year-old man has been admitted with a severe central chest pain. His ECG shows ST elevation. So is the ST elevated management হচ্ছে আমরা পড়ে দিয়েছি। সো ফলোইং ডেতে আসছে, এগুলা হচ্ছে আমাদের, এগুলাই হচ্ছে আমাদের জিজ্ঞেস করে মেইনলি এমআই থেকে। So let's move on to the next topic, that is rheumatic heart disease. Okay, so আমরা rheumatic heart disease যাই। So rheumatic heart disease থেকে রিটার্নে কি কি কোশ্চেন আসছে, এই যে আমাদের ইম্পর্টেন্ট কি কি কোশ্চেন আছে। সো একটা হলো তোমার কোশ্চেন আছে কি fever and joint swelling. Okay, a patient present with the 5 days history of the fever and there is a joint swelling like this 15 years old child. So what are the 3 main differential diagnosis এগুলো আছে। ওকে, সো যখনই তুমি মানে ফিভার আর জয়েন্ট সোয়েলিং নিয়ে আসবে, অনেকগুলা মানে ডিফারেন্সিয়াল থাকতে পারে জয়েন্ট সোয়েলিং। ওকে, সো ফিভার এন্ড জয়েন্ট সোয়েলিং অ্যাকিউট। So I saw questions like 5 days history of the fever and now like 6 to 10 days history of the fever and there is joint swelling. Okay, so differential diagnosis টা কি হবে? So differential diagnosis একটা বলতে পারবো তুমি তোমার কি বলতে পারো acute rheumatic fever. Okay, acute rheumatic fever। আরেকটা হচ্ছে তোমার সেপটিক, যেগুলো জিনিস সেপটিক মানে সেপটিক আর্থ্রাইটিস গুলো, সেপটিক আর্থ্রাইটিস। আরেকটা হচ্ছে কি তোমার অ্যাকিউট লিউকেমিয়াও মানে আমাদের এগুলো ফিচার নিয়ে আসবে। ওকে, সো ফিভার আর জয়েন্ট সোয়েলিং। ওকে, সো এটা লিখে দিবে। সো নেক্সট যাই আমরা প্যাথোজেনেসিস জিজ্ঞেস করছেন, আর তারপরে মেইন হচ্ছে কি আমাদের জোনস ক্রাইটেরিয়াটা জিজ্ঞেস করেন, মডিফাইড জোনস ক্রাইটেরিয়া, তারপরে ইনভেস্টিগেশন পড়বো, তারপরে ট্রিটমেন্ট দেখি, আর তারপরে এআরএফ আর রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, জুভেনাইল রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস মধ্যে ডিফারেন্সটা পাবো। সো এখন যাই, এটা হচ্ছে কি আমাদের রিউমাটিক ফিভারটা, এটা হচ্ছে কি আমাদের মোল্লা শহরের বই পেডিয়াট্রিক্স বই থেকে এটা। সো প্যাথোজেনিসটা হচ্ছে কি যখনই মানে তোমার ফ্যারেঞ্জাইটিস স্ট্রেপ্টোকোকাস পায়োজেনিস থেকে, মানে স্ট্রেপ পায়োজেনিস থেকে তোমার ইনফেক্ট হবে। সো এখানে আছে একটা এম প্রোটিন আছে, ঠিক আছে, দিস ইজ ইমিউনোজেনিক। ওকে, এম প্রোটিন। সো কি হবে, এম প্রোটিন একটা অ্যান্টিজেন। ওকে, সো অ্যান্টিবডি ফর্ম করবে, বডি কি করবে, অ্যান্টিবডি ফর্ম করবে। সো এটা অ্যান্টিবডিটা কি করবে, ক্রস রিয়াক্ট করবে। ওকে, সো এটা হচ্ছে কি করার কথা ছিল, মানে স্ট্রেপ্টোকোকালে যাওয়ার কথা ছিল, বাট ইট উইল ক্রস রিয়াক্ট উইথ আদার থিংস। ক্রস রিয়াক্ট করবে কি কি সাথে, হার্ট, জয়েন্টস, সিএনএস, স্কিন। সো হার্টে পেরিকার্ডিয়ামে মায়োকার্ডিয়ামে গিয়ে কি করবে, এটা মানে আমাদের একটা প্যাথোলজিক্যাল ফাইন্ডিং আছে অ্যাসপ নোডুল বলে। আর ইন্ডোকার্ডিয়ামের মধ্যে ইন্ডোকার্ডাইটিস, আর পেরিকার্ডিয়ামের মধ্যে কি বলে, এটাকে একটা টার্ম আছে ব্রেড অ্যান্ড বাটার পেরিকার্ডাইটিস। ওকে, সো হার্টে কি করবো, প্যানকার্ডাইটিস। সো তিনটাই কি করলো, প্যানকার্ডাইটিস করলো। সো জয়েন্টের মধ্যে কি করলো, মানে এটা মানে আমাদের মানে জয়েন্টের মধ্যে আর্থ্রাইটিস, আর্থালজিয়া, সিএনএস এ সেডেনহাম কোরিয়া, আর স্কিনের মধ্যে সাবকিউটেনিয়াস নোডুল আর ইরাইথেমা মার্জিনাল। ওকে, সো ইট ইজ দি ক্রস রিয়াকশন টু দি স্ট্রেপ্টোকোকাল এম প্রোটিন। ওকে, সো এটা মনে রাখো। So it is usually common in the children between the age of the 5 to 15 years. Okay, so এটা হচ্ছে আমাদের common in 5 to 15 years. So আমাদের যে লাগবে এটা হচ্ছে কি আমাদের লাগবে modified Jones criteria. So Jones criteria মধ্যে আছে একটা মেজর ক্রাইটেরিয়া বলে আছে, মাইনর ক্রাইটেরিয়া আছে, আর একটা হচ্ছে এসেনশিয়াল ক্রাইটেরিয়া। সো এটা তোমরা ভুলে যাও, মানে মেজরিটি of you like don't write this. So this is the most important one. Okay, so to diagnose this as a case of the acute rheumatic fever, you must have presence of the like the essential criteria থাকতেই হবে. So this is must to know. Okay, must to have in the acute rheumatic fever. So Jones criteria মনে রাখার জন্য একটা নেমোনিক মতো তোমরা বানাইতে পারো। সো নেমোনিক হচ্ছে জোনস, রাইট? সো যে ও তোমরা হার্ট মতো ও বানাই দিলা, এন ই তারপরে এস, যে দেখে হচ্ছে জয়েন্ট। সো জয়েন্টে কি হবে, মাইগ্রেটরি পলিআর্থ্রাইটিস। অলরাইট, সো তুমি ও হার্ট মতো বানাইলা। ওকে, সো দিস হচ্ছে প্যানকার্ডাইটিস। হার্টে কি হবে, প্যানকার্ডাইটিস। সো এন দিয়ে কি
subcutaneous nodules, okay, and the subcutaneous nodules. এদিকে কি হচ্ছে erythema marginatum, as দিয়ে কি হচ্ছে Sydenham chorea, so JONES, so নামেই আছে মানে criteria, okay, this is a major criteria. সো আরেকটা হচ্ছে মাইনর ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে ফিভার আর্থ্রালজিয়া আছে, ক্লিনিক্যালি ফিচারে, আর ল্যাবরেটরি ফিচারে আছে প্রলং পিয়ার ইন্টারভাল অ্যান্ড এলিভেশন অফ দি অ্যাকিউট ফেজ রিঅ্যাক্টেন্ট, ওকে। সো যখনই তুমি মানে অ্যাজ আ তুমি polyarthritis, suppose you have a major criteria of polyarthritis, migratory polyarthritis, you cannot use arthralgia as a minor criteria, এটা মনে রাখবা, হ্যাঁ। সো একটা ইউজ করতে পারো তুমি, পলিআর্থ্রাইটিস আসলে তুমি আর্থ্রালজিয়াও মানে মাইনর ক্রাইটেরিয়াতে ঢুকাইতে পারবা না, ওকে। সো এটা হচ্ছে, সো এসেনশিয়াল ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে কি তোমার এভিডেন্স অফ দি স্ট্রেপ্টোকোকাস পাইজেন্স ইনফেকশন থাকতেই হবে। সো কি হচ্ছে এটা মানে পজিটিভ থ্রোট সোয়াব কালচারও হইতে পারে, আর হচ্ছে তোমার টাইটারটা সেরোলজিক্যালি আমরা কি টাইটার এএসও টাইটারটা বাড়তে পারে। সো এটাতে হচ্ছে আমাদের মাস্ট থাকতে হবে। সো হাউ ডু উই ডায়াগনোস? সো ডায়াগনোসিস করার জন্য কি লাগবে? দুইটা মেজর ম্যানিফেস্টেশন, টু মেজর ম্যানিফেস্টেশন, ওকে। সো ডায়াগনোসিস করার জন্য কি লাগবে? সো দুইটা মেজর ম্যানিফেস্টেশন প্লাস এভিডেন্স অফ দ্য স্ট্রেপ্টোকোকাল পাইজেনাস ইনফেকশন, অর আমরা কি লাগতে পারি একটা মেজর ম্যানিফেস্টেশন প্লাস দুইটা মাইনর ম্যানিফেস্টেশন প্লাস আমরা রিসেন্ট মানে এটা এসেনশিয়াল ক্রাইটেরিয়াটা একটা থাকতেই হবে। সো এটা এসেনশিয়াল ক্রাইটেরিয়াটা মাস্ট তোমার টু মেজর ম্যানিফেস্টেশন, আর না হলে ওয়ান মেজর ম্যানিফেস্টেশন অ্যান্ড টু মাইনর ম্যানিফেস্টেশন, এটা হচ্ছে আমাদের জোনস ক্রাইটেরিয়া। সো এটা তারপরে যাই হোয়াট আর দ্য ইনভেস্টিগেশন ইউ ডু। সো ইনভেস্টিগেশন এখানেই আছে, দেখো। সো আমরা কি করি ডায়াগনোস করার জন্য তো আমরা ক্রাইটেরিয়া নিয়ে আসতে হবে, তো রাইট। সো আমাদের জানা লাগবে কি ইএসআরআর সিআরপি রেজ কিনা, প্রলং পিয়ার ইন্টারভাল কিনা, এটা দেখার জন্য আমরা কি করব একটা ইসিজি, আর আমরা ইসিজি করব একটা প্রলং পিয়ার ইন্টারভাল আর অ্যাকিউট ফেজ রিঅ্যাক্টেন্টটা করব, ওকে। সো আমরা এসেনশিয়াল ক্রাইটেরিয়ার জন্য কি করব আমরা থ্রোট সোয়াব করব। সো অ্যাজ ইউ অলরেডি নো দ্যাট উই মাস্ট হ্যাভ ওয়ান এসেনশিয়াল ক্রাইটেরিয়া, সো থ্রোট সোয়াব ফর শেয়ার করব। সো আদারটা হচ্ছে মানে আমাদের রেগুলার ইনভেস্টিগেশন, জেনারেল ইনভেস্টিগেশনটা কি সিবিসির মধ্যে কি পাইতে পারো, এটা ইনফেকশনে লিউকোসাইটোসিস পাইতে পারো। সো চেস্ট এক্সরের মধ্যে মানে কার্ডিওমেগালি থাকতে পারে, ইত্যাদি মানে এটা মানে কার্ডিওমেগালি গেলে কার্ডিওমেগালি পাও। সো এটা হচ্ছে আমাদের ইনভেস্টিগেশন উই ডু ইন আমাদের অ্যাকিউট রুম্যাটিক ফিভার। সো ট্রিটমেন্টের মতো যাই, ওকে। সো ট্রিটমেন্টে ডিসকাস করি। সো ট্রিটমেন্টে যাই ফার্স্ট শুরু এটা তো হচ্ছে আমাদের কাউন্সেলিং হয়ে যাবে, কাউন্সেলিং। তারপরে দাঁড়ান, সো মেন ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে তোমার কি অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্ড অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ, ওকে। সো অ্যান্টিবায়োটিক কি দিব, কি কোনটা অ্যান্টিবায়োটিক চুজ করব? সো আমরা চুজ করব কি বেনজাথিন পেনিসিলিন। এটা ট্রিটমেন্ট মেন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে কি অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্ড অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ, আর সেটা নাম করে হলে ওগুলা আলাদা ট্রিট করবো। আমরা মেন ট্রিটমেন্ট অ্যান্টিবায়োটিক কি দিব আমরা বেনজাথিন পেনিসিলিন, এটা দিব আমরা সিঙ্গেল আইএম ইনজেকশন হবে, ওকে, সিঙ্গেল আইএম ইনজেকশন অফ দ্য বেনজাথিন পেনিসিলিন। সো হোয়াট ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ পেনিসিলিন অ্যালার্জিক? সো পেনিসিলিন অ্যালার্জিক থাকলে আমরা কি করব ইরাইথ্রোমাইসিন ইউজ করব, ওকে। সো আমরা কি ইউজ করব ইরাইথ্রোমাইসিন ইউজ করব, ম্যাক্রোলিডসটা ইউজ করব if the patient is allergic, okay. So another one is anti-inflammatory drug, right? Anti-inflammatory drug এর মধ্যে চলে যাও মানে যখনই পেশেন্টটি তোমার আইসোলেট মানে শুধু কার্ডাইটিস থাকবে উইদাউট এনি কার্ডিওমেগালি, চেস্ট এক্সরে কার্ডিওমেগালি নাই আর কনজেস্টিভ হার্ট কার্ডিয়াক ফেলিয়ার কোনো ফিচার নাই। সো উই ইউজ ইন দিস কেস অ্যাসপিরিনটা ইউজ করব। সো উই ইউজ অ্যাসপিরিন, অলরাইট। সো অ্যাসপিরিন ইউজ করব। সো যখনই তোমার কার্ডাইটিস উইথ কার্ডিওমেগালি or congestive cardiac failure feature থাকবে, such as cardiomegaly থাকলে, pulmonary edema থাকলে, we go for prednisolone, okay. সো এখানে এটা ডোজটা মনে রাখতে হবে, এটা আনফরচুনেটলি আমরাও মনে রাখছি, এটা ডোজটা লাগবে। সো ডোজটা দেখো কি ডোজটা পড়ার সময় মানে তুমি দেখবা কি আগে ডিউরেশন দেখো 3 to 5 ডেজের জন্য কি দিবা, 3 উইক্সের জন্য কি দিবা, তারপরে 2 to 4 উইক্স। সো এটা হচ্ছে মনে রাখবে 3 উইক্স মানে 3 days 3 উইক্স 3 উইক্স, ওকে। সো আমরা কি করব প্রথম 3 ডে কি করব, প্রথম 3 ডে দিব আমরা কি 50 to 75 মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে ইন 4 divided days। আমরা কি করব এটা দিব আমরা অ্যাসপিরিন, ওকে। তারপরে ফরওয়ার্ড বাই আমরা নেক্সট 3 উইক কি করব আমরা কি দিব 50 মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে
আমরা 4 ডিভাইডেড ডোজে, আর তারপরে অনাদার 3 উইকসে কি করব আমরা 25 মিলিগ্রাম পর। সো আগে ডিউরেশনটা মনে রাখো, তারপরে ডোজটা তো 50-50-25 এটা তো মনে হবে। সো এটা হলো। তারপরে প্রেডনিসোলনে আসো 2 to 3, এখানে আছে 2 to 3। সো 2 to 3 উইকস, 2 to 3 উইকস, 2 to 3 ডেজ। উপরে দেখো মানে অ্যাসপিরিনটা শুরু হবে ডেজে বেসিস হবে, তারপরে উইকস আসবে, এখানে আসবে উইকস ডেজ আসবে। সো প্রথম দেখবা 2 to 3 উইকসে আমরা 2 মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে ইউজ করি 4 ডিভাইডেড ডোজে, তারপরে 1 এ যাই, তারপরে হচ্ছে আমাদের 5 মিলিগ্রাম পার 24 আওয়ারে ইউজ করি, ওকে, ফর 2 to 3 ডেজ। সো এটা হচ্ছে। সো যখনই তুমি প্রেডনিসোলনটা টেপার করতে যাবা, সো দেয়ার মাইট বি আ চান্স অফ দ্য রিবাউন্ড ইনফ্লামেশন, ওকে, রিবাউন্ড একটা রিয়াকশন থাকতে পারে, তাই জন্য আমরা কি করব ওই সময় আমরা অ্যাসপিরিনটা ইউজ করে ফেলবো ফর লাইক 6 উইক উই ইউজ অ্যাসপিরিন, ওকে, এখানে আসে 6 উইকে আমরা 50 মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে তে ইউজ করব। সো ফর দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দ্য সেডেন হেমকোরিয়া উই ইউজুয়ালি চুজ ফেনোবারবিটল আর হ্যালোপেরিডোলও ইউজ করতে পারবো। সো এটা হচ্ছে আমাদের ট্রিটমেন্ট, ওকে। সো প্রিভেনশনটাও লাগবে, আর প্রোফাইল্যাক্সিস প্রিভেনশন আমরা কিভাবে করবো এটা লাগবে। সো হাউ ক্যান ইউ প্রিভেন্ট দ্য কেস অফ দি অ্যাকিউট রিউমাটিক ফিভার, এটা কোশ্চেন হলো। সো একটা হচ্ছে কি তোমার প্রাইমারি প্রিভেনশন, আর একটা হচ্ছে কি সেকেন্ডারি প্রিভেনশন। প্রাইমারি প্রিভেনশনটা হচ্ছে তুমি হইতেই দিবা না, ওকে, সো দেয়ার উড বি নো অ্যাটাক অফ দ্য অ্যাকিউট রিউমাটিক ফিভার। আর সেকেন্ডারি প্রিভেনশনটা হচ্ছে কি তোমার একটা অ্যাটাক হয়েছে, তোমরা নেক্সট সাবসিকুয়েন্ট অ্যাটাকটা হইতে দিব না, এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি প্রিভেনশন। সো প্রাইমারি প্রিভেনশনের মতো কি করবা, যখনই পেশেন্ট মানে কোনো বাচ্চা মানে সোর থ্রোট অথবা কোনো স্ট্রেপ্টোকোকাল সোর থ্রোট থাকবে, তখনই আমরা কি করব 10 ডে ডোজ অফ দি ফেনক্সিমিথাইল পেনিসিলিন দিয়ে দিব, ওকে, পেনিসিলিন বিটা দিয়ে ফেনক্সিমিথাইল পেনিসিলিনের ডোজ 10 টি, আর ইরাইথ্রোমাইসিন অ্যালার্জি থাকলে ইরাইথ্রোমাইসিন ওরালি দিয়ে দিব। সো তোমার পেশেন্ট আসছে সাবসিকুয়েন্ট অ্যাটাকে আসছে, ওকে, পেশেন্টটা সাবসিকুয়েন্ট অ্যাটাকে আসলে কি করব আমরা, মানে বেস্টটা হচ্ছে কি দেখো এখানে দেখো মানে অনেকগুলো আছে এখানে, মানে অনেকগুলো ড্রাগ আছে, ওকে। সো দেখবা কি বেনজাথিন, পেনিসিলিন ভি, ইরাইথ্রোমাইসিন, সালফাডাইজিন, এটা আছে, যেকোনো ইউজ করবা, কিন্তু বেস্টটা হচ্ছে দেখবা আইএম। সো 3 to 4 উইকলি একটা আইএম দেওয়া সহজ নাকি ডেইলি মানে 2-3টা ট্যাবলেট খাওয়ার মানে সহজ, এটা তুমি মনে করো কি 3 উইকলি একটা ইনজেকশন দেওয়া সহজ নাকি মানে ডেইলি 3-4টা ট্যাবলেট খাওয়া মানে সহজ। সো অবভিয়াসলি 3 to 4 উইকলি এটা ইনজেকশন নিয়ে দিলেই হইলে তো এটা ভালো। সো এটা হচ্ছে বেনজাথিন পেনিসিলিন আমরা কি করব 3 to 4 উইকলি দেব, ওকে, একটা ইনজেকশন দিলে হয়ে যাবে। সো আমরা কখন পর্যন্ত প্রোফাইল্যাক্সিস করব এটাও আছে। সো যখন তোমার রিউমাটিক ফিভার মানে কোনো কার্ডিয়াক ইনভলভমেন্ট থাকবে না, উইদাউট কার্ডাইটিস থাকবে, তখন আমরা কি করব 5 ইয়ার আমরা এখানে দেব, 5 ইয়ার আমরা কি করব প্রোফাইল্যাক্সিস দিব, or until the 21 years of age, whichever is longer, okay, whichever is longer we give 5-year prophylaxis. And another one হচ্ছে কি তোমার rheumatic fever with carditis আছে, but no residual heart disease, okay, no valvular heart disease, residual heart disease কোনো নাই। সো ওই ক্ষেত্রে আমরা দিব 10 years or until 21 years, whichever is longer, okay, যে কোনো ভাবে বেশি পাবে ওইটাই দিব আমরা, 10 ইয়ার্স দিতে পারবো, আর until the 21 years of age পেশেন্টও দিতে পারবো। সো আনাদার হচ্ছে কি আমাদের রেজিডুয়াল হার্ট ডিজিজ আছে, ওই সময় আমরা কি করবো 10 ইয়ার্সই দিব, আনটিল আমাদের এটা এখানে আমাদের এজটা মানে বেড়ে যাবে, আনটিল 40 years of age, whichever is longer, sometimes লাইফ লং লেখা আছে, লাইফ লং দিতে লাগতে পারে। সো এটা হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে rheumatic heart disease, okay, acute rheumatic fever. So acute rheumatic fever or rheumatoid arthritis মধ্যে এটা মানে আসতে পারে। সো এটা ডিফারেন্সটা কি? সো ডিফারেন্সটা হচ্ছে কি মনে করো তোমার acute rheumatic fever মানে সোর থ্রোটে হিস্ট্রি থাকবে, ওকে, সো হিস্ট্রি অফ দ্য সোর থ্রোট, rheumatoid arthritis থাকবে না, সো প্রেসিডিং হিস্ট্রি থাকবে। সো ইউজুয়ালি acute rheumatic feverটা কি করবে লার্জ জয়েন্টে ইনভলভ করবে, ওকে, সো rheumatoid arthritis কি করবে স্মল অ্যান্ড লার্জ জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট। সো rheumatoid arthritis তো আমাদের মানে acute rheumatic fever আমার মনেই আছে মানে মাইগ্রেটরি পলিআর্থ্রাইটিস থাকবে, রাইট, উই অলরেডি নো। সো অ্যাসিমেট্রিক্যাল থাকবে আর অ্যাকিউট অনসেট থাকবে, ওকে। সো এটা থাকবে অ্যাকিউট অনসেট, এটা হচ্ছে সিরিয়াস অনসেট মানে বেশি ক্রনিক থাকবে, মোর দেন 6 উইকে হিস্ট্রি থাকতে হবে এটা rheumatoid arthritis ডায়াগনোসিস করার জন্য। সো এটা হচ্ছে তারপরে আমাদের একটা আছে অ্যাসপিরিন দিলে মানে অনেক ভালো হয়ে যায় পেশেন্টটা কি অ্যাকিউট রুমাটিক, অ্যাজ ইউ অলরেডি নো অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগ আমরা কি করব অ্যাকিউট রুমাটিক ফিভারে ইউজ করি, রেসপন্স টু অ্যাসপিরিন ইজ ড্রামাটিক, ওকে, মানে অনেক ভালো হয়ে যাবে। তারপরে আছে
other organ involvement the কথা rheumatoid arthritis এ আসে lymph node spleen মানে liver ইনভলভ করতে পারে আর uveitis করতে পারে আর আমাদের acute rheumatic fever তো আসে হার্ট আর সিএনএস ইনভলভমেন্টের মধ্যে আসে আমাদের সেলেনিয়াম কুরিয়ার করে বেসাল গ্যাংলিয়া ইনভলভ করে এগুলো হচ্ছে আমাদের acute rheumatic fever আর rheumatoid arthritis এর মধ্যে ডিফারেন্স সো এটাই rheumatic fever দেখি acute rheumatic fever দেখি এটাই তারপরে যাই আমরা ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস সো ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস মধ্যে মানে সিনারিও আমি সিনারিও নাই মানে দেখবা কি এখানে কোনো সিনারিও নাই কিন্তু সিনারিও আসতে কি জিজ্ঞেস করে একবার দেখো সো ইনফেক্টিভ ফিভার ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস জিজ্ঞেস করছে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স ইনভেস্টিগেশন কি ম্যানেজমেন্ট কি কমপ্লিকেশন কি এগুলা জিজ্ঞেস করছে তো না সো এগুলা সো ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস একটা মানে সিনারিও কিভাবে আসতে পারে সো সিনারিওটা হচ্ছে কি তোমার পেশেন্টে আসছে ফিভার ওকে সো পেশেন্ট ফিভার প্লাস নিউলি অপিয়ারিং মর্মার আছে ওকে নিউলি অপিয়ারিং মর্মার সো ধরে পেলো কি এটা ফিভার প্লাস নিউলি অপিয়ারিং মর্মার আসলে এটা মানে যাইতেছে কি আমাদের কার্ডিয়াক ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস মধ্যেই চাইতেছে ওকে সো ফিভার প্লাস নিউলি অপিয়ারিং মর্মার পেশেন্টে প্লাস মাইল্ড মানে স্প্লিনোমেগালি থাকবে মাইল্ড স্প্লিনোমেগালি থাকবে স্প্লিনোমেগালি জাস্ট মানে ফিল করা যায় স্প্লিনোমেগালি হবে জাস্ট বেশি থাকবে না স্প্লিনোমেগালিটা সো স্প্লিনোমেগালি এটা আসলে কি করবে তুমি মনে করবে এটা কেস অফ দ্য ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস সো অন্য কোনো তোমার কি হিস্ট্রিও মানে ফিচার্সও দিতে পারে মানে অসলার নোটস মানে কোনো টেন্ডার নোটস আছে হাতে অ্যান্ড দের ইজ মানে ইরাইথেমাটাস লিজন ইন দ্য হ্যান্ড এগুলো মানে ফিচার দিতে পারে আর রেটিনাতে রেটিনাল হেমোরেজ আছে এগুলো ফিচার দিতে পারে বাট fever plus newly appearing murmur plus splenomegaly just palpable splenomegaly is a feature of like this is a case of the infective endocarditis so এটা পড়ি so এটা হইলো so what are the types of endocarditis infective endocarditis so infective endocarditis এর টাইপস আছে দুইটা একটা হচ্ছে acute আর একটা হচ্ছে subacute অ্যাকিউট কি হলে অ্যাকিউট হচ্ছে কি তোমার যখন হাই ভিরুলেন্ট অর্গানিজমস আছে স্ট্যাফাইলোকোকাস অরিয়াস সো এগুলো অর্গানিজম যখন তোমার প্রিভিয়াসলি নর্মাল ভলভে ইনফেক্ট করবে সো ড্যামেজ করবে এগুলো হচ্ছে অ্যাকিউট ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস ওকে অ্যাকিউট হচ্ছে এটা সো হাই ভিরুলেন্ট অর্গানিজম মনে করো হাই ভিরুলেন্ট অর্গানিজম অ্যান্ড প্রিভিয়াসলি নর্মাল ভলভ ওকে সো সব অ্যাকিউটটা হচ্ছে কি তোমার low virulent organism such as viridans streptococci এগুলো আছে এগুলো সো প্রিভিয়াসলি abnormal valve মানে abnormal valve করলে এটা কি হবে তোমার সব অ্যাকিউট বা এন্ডোকার্ডাইটিসটা হবে সো মোস্ট কমনলি ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিসটা ইনভলভ করবে আমার কি মাইট্রাল ভালভ ওকে মাইট্রাল ভালভ মোস্ট কমনলি কি ইউজ করে এটা ভাইভাতে জিজ্ঞেস করতে পারে ভাইভাতে সো মাইট্রাল ভালভটা ইনভলভ করবে সো এক্সেপ্ট একটা জিনিস আছে সো আইভি ড্রাগ অ্যাবিউজ সো আইভি ড্রাগ ইউজারের মতে হচ্ছে কি তোমার ট্রাইকসপিড ভালভটা ইউজুয়ালি ইনভলভ থাকবে ওকে ট্রাইকসপিড ভালভটা ইনভলভ সো ওয়াই আইভি ড্রাগ ইউজার হ্যাভ ট্রাইকসপিড ভালভ বিকজ সো তোমরা দেখো মানে যখন ভেনে ইনজেক্ট করলাম মানে কোনো মানে ড্রাগস ইনজেক্ট করলাম ওখান থেকে মানে ব্যাকটেরিয়াল ফোকে চলে গেলো সো ফার্স্ট কথায় যাবে মানে হার্টে তো 4টা চেম্বার রাইট সো হার্টে 4টা চেম্বার কখন কি সুপেরিয়র ইনফেরিয়র ভেনা কাভা হয়ে রাইট অ্যাট্রিয়ামতে যাবে তখন কোথায় এক্সপোজ হবে প্রথমবার ট্রাইকোস্পিড সো ট্রাইকোস্পিড ভালভটা ইনভলভ করবে ওকে সো এটা হচ্ছে আমাদের ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস সো ক্লিনিক্যাল ফিচার কি নিয়ে আসতে পারে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস সো ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস জন্য একটা ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া আছে এটাকে বলে মডিফাইড ডুকস ক্রাইটেরিয়া ওকে ডিইউকেই ডুক ক্রাইটেরিয়া সো ডুক ক্রাইটেরিয়াতে আমরা পড়তে হবে একটা মেজর মাইনর ক্রাইটেরিয়া মানে ডায়াগনোস করার জন্য ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস ডায়াগনোস করার জন্য সো মেজর ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে কি আমাদের ব্লাড কালচার পজিটিভ থাকতে হবে একটা হচ্ছে ব্লাড কালচার পজিটিভ আর একটা হচ্ছে ইকোকার্ডিওগ্রামে তোমার ভেজিটেশন দেখতে হবে সো তুমি ট্রান্স ইসোফেজিয়াল ইকো করলে মানে ভালোভাবে দেখতে পারবা আর ট্রান্সথোরাসিক করলে একটু মানে ভালোভাবে দেখতে পারবে না সো দুইটা হচ্ছে মেজর ক্রাইটেরিয়া কি ব্লাড কালচার পজিটিভ মানে কালচার করবো তারপর ইকোকার্ডিওগ্রামে ভেজিটেশন দেখবো সো মাইনর ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে চলে যায় মাইনর ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে ফিভার আইভি ড্রাগ অ্যাবিউজ প্রিডিসপোজিং কার্ডিয়াক লিজন মানে কোনো কার্ডিয়াক লিজন থাকলে আগে দেখেই মানে ভিএসটি এগুলো থাকলে
রাইট? সো ইমিউনোলজিক আর এম্বোলিক ফেনোমেনন আছে এখানে, ওকে? সো ইমিউনোলজিক ফেনোমেনা হচ্ছে কি তোমার কি কি, সো এটা কোয়েশ্চেন করতে পারে, মানে ইমিউনোলজিক্যালি মানে রিয়াকশনের জন্য কি কি মানে ফিচার আছে। সো ইমিউনোলজিক ফেনোমেনা হচ্ছে কি তোমার অজলার নোড, একটা হচ্ছে অজলার নোড। অজলার নোডটা কি, এখানে দেখো, এটা ফিগারে দেখো, তোমার হ্যান্ডের মধ্যে, পামের মধ্যে, মানে তোমার ফিঙ্গারের মধ্যে কি হচ্ছে, টেন্ডার অ্যান্ড রেজ লিজন। সো কি, টেন্ডার অ্যান্ড রেজ লিজন, এটা মনে রাখো, টেন্ডার অ্যান্ড রেজ লিজন, অজলার নোড। সো অ্যানাদার ওয়ান ইজ মানে ইমিউনোলজিক ফেনোমেননে আরেকটা হচ্ছে রথ স্পট। রথ স্পটটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে তোমার রেটিনার মধ্যে হেমোরেজ। সো রেটিনার মধ্যে রেটিনাল হেমোরেজ হচ্ছে কি রথ স্পট। অ্যানাদার ওয়ান ইজ গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, মানে কোনো ইমিউনোলজিক রিয়াকশনের কারণে গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস হইতে পারে। সো দিজ আর মানে সো হেমাচুরিয়া, প্রোটিনিউরিয়া ফিচার নিয়ে আসতে পারে। সো এটা হচ্ছে আমার ইমিউনোলজিক ফেনোমেননটা, মানে ইমিউনোলজি ফিচারটা। আর ইম্বোলিক ফিচারটা কি কি হইতে পারে? সো ইম্বোলিক ভাস্কুলার, ইম্বোলিকে ভাস্কুলার ফেনোমেনন বলবে জেন ওয়ে লিজন, একটা আছে জেন ওয়ে লিজন, JANEWY, জেন ওয়ে লিজন। জেন ওয়ে লিজনটা কি, পেইনলেস ইরাইদেমাটাস। এখানে দেখো, রেজ না, এটা অজলার নোডটা রেজ টেন্ডার থাকবে, এটা হচ্ছে কি নন রেজ, না রেজ না, এটা ইরাইদেমাটাস লিজন, পেইনলেস থাকবে, এটা হচ্ছে জেন ওয়ে লিজন, জেন ওয়ে লিজন। আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানে সেপটিক ইম্বলায়, ধরো মানে সেপটিক ইম্বলায় হয়ে মানে মানে উপরে যাইতে পারে, মানে ব্রেনের মতো যাইতে পারে, যে কোনো জায়গাতে ইম্বোলাইজেশন ফিচার নিয়ে আসতে পারে। সো আরেকটা হচ্ছে কি পজিটিভ ব্লাড কালচার নট মিটিং দি অ্যাবভ ক্রাইটেরিয়া। সো এটা হচ্ছে আমাদের মাইনর ক্রাইটেরিয়া ফিচার। সো আমাদের ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস ডায়াগনোস করার জন্য আমাদের কি লাগবে? আমাদের দুইটা মেজর ক্রাইটেরিয়া ডেফিনেটিভলি ডায়াগনোস করার জন্য, দুইটা মেজর ক্রাইটেরিয়া আর একটা মেজর ক্রাইটেরিয়া আর তিনটা মেজর ক্রাইটেরিয়া লাগবে। সো দিস ইজ আমরা বলতে পারবো এটা ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস কেস। সো এখানে মধ্যে দেখো আমরা মানে ফিচার, ক্লিনিক্যাল, হোয়াট আর দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার্স বললে তোমরা আগে বলতে হবে কি, একটা তো হচ্ছে ফিভার প্লাস নিউলি অ্যাপিয়ারিং মরমর থাকবে। আর আর এখানে দেখো স্প্লিন্টার হেমোরেজ। স্প্লিন্টার হেমোরেজ হচ্ছে কি তোমার নেল ব্লেডের মতো হেমোরেজ, হেমোরেজ হবে, এটা হচ্ছে স্প্লিন্টার হেমোরেজ, সব অঙ্গুল স্প্লিন্টার হেমোরেজ বলে এটাই। সো আরেকটা হচ্ছে অজলার নোড, এটা তো তোমরা জানোই, এটা টেন্ডার রেজ লিজন। ওকে, দিস ইজ আ ফিচার অফ ইমিউনোলজিক, ইমিউনোলজিক মানে রিয়াকশন হয়েছে, এটা হচ্ছে ওকে। জেনুয়াল লিজন কি, ইরাইদেমাটাস পেইনলেস লিজন, এটা হচ্ছে। আর নিউরোলজিক মানে ইম্বোলিক ফেনোমেনন আমরা জানি, ইম্বোলাইজেশন ফিচার নিয়ে আসতে পারে। আর স্প্লেনোমেগালিটা হচ্ছে জাস্ট পালপেবল স্প্লেন থাকবে, ওকে, নট বেশি। আর এটা হচ্ছে রথ স্পট। সো এটা হচ্ছে ফিচার্স অফ এন্ডোকার্ডাইটিস, ওকে। সো এখানে অলমোস্ট অলওয়েজ আস্ক what are the investigation you do for the infective endocarditis, okay? So ইনভেস্টিগেশন কি কি করবো আমরা ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিসে? ইনভেস্টিগেশন, সো আমরা পড়ছি কি, আমরা কি লাগবে কি, মানে ক্রাইটেরিয়া মিট করার জন্য আমরা কি লাগবে, ব্লাড কালচার লাগবে, আর একটা কি লাগবে, আমাদের ভেজিটেশন লাগবে। সো ওটা দেখার জন্য আমরা কি করব, একটা করব কি, আমরা কি করব, ফার্স্টই করব আমরা কি ব্লাড কালচার লিখবো, ব্লাড কালচার। আরেকটা লিখবো কি ইকোকার্ডিওগ্রাম, ইকোকার্ডিওগ্রাম। এটা হচ্ছে আমরা মেজর ক্রাইটেরিয়া দেখার জন্য করতেছি, ওকে, মেজর ক্রাইটেরিয়া, ওকে। সো ইকোকার্ডিওগ্রাম করতেছি আমরা ভেজিটেশন দেখার জন্য, আর ব্লাড কালচার করতেছি আমরা ব্লাডের মানে অর্গানিজম গ্রো করার জন্য, দেখার জন্য। সো এটা হলো। তারপরে যাও তোমরা কমপ্লিকেশনস দেখার জন্য আছে। সো কমপ্লিকেশনস দেখার জন্য আমরা আসি কি কি করতে পারি, আমরা করতে পারি ইসিজি। সো একটা কমপ্লিকেশনটা হচ্ছে কি এভি ব্লক, অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ব্লক করতে পারে। সো ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস, সো আমরা এভি ব্লক দেখতে পারবো, এভি ব্লক। সো আরেকটা হচ্ছে তোমার কি চেস্ট এক্সরে, কোনো মানে হার্ট ফেলিওর, কার্ডিওমেগালি ফিচার ডেভেলপ হচ্ছে কিনা এটা দেখার জন্য আমরা চেস্ট এক্সরে করব। আরেকটা হচ্ছে কি ইউরিন আরএমএ। ইউরিন আরএম কেন পড়বো আমরা, পড়ছি কি এটা গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস করতে পারে। সো দের মে বি প্রোটিনিউরিয়া, হেমাচুরিয়া, এগুলা দেখার জন্য আমরা কি করব, কমপ্লিকেশন দেখার জন্য আমরা কি করব, এটা তিনটা টেস্ট করব। আর হচ্ছে জেনারেল ইনভেস্টিগেশন আছে সিবিসি গুলো, ওকে। সিবিসি মধ্যে আমরা কি কি পাবো, লিউকোসাইটোসিস মানে মানে ইনফেকশন, তো লিউকোসাইটোসিস পাবো। আর ইএসআরটা কি পাবো, রেজ পাবো, ওকে। সো এগুলা হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন উইথ why are you doing it, okay? সো ব্লাড কালচার, ইকোকার্ডিওগ্রাফি মেন হচ্ছে, আর কমপ্লিকেশন দেখার জন্য চেস্ট এক্সরে, ইসিজি, আর ইউরিন আরএম। আর জেনারেল ইনভেস্টিগেশন ওটা আমরা সিবিসি করলাম, আর এটা তো জেনারেল ইনভেস্টিগেশন। সো এটা, সো ট্রিটমেন্টটা কি? সো ট্রিটমেন্ট, হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস? সো যখন তোমার পেশেন্ট আসবে তখন তুমি মানে ফার্স্টটা হচ্ছে তোমার মেইন কাজটা হচ্ছে কি ব্লাড কালচার পাঠানো।
So after you send the blood culture, after blood culture is sent, okay, we will use so blood culture send করার জন্য তো কি কি হবে, ব্লাড কালচারের রিপোর্ট আসার সময় তো কি 3 days লাগবে। ওকে, সো 3 days লাগবে ব্লাড কালচারের রিপোর্ট আসার জন্য। সো আমরা তো ওয়েট করতে পারবো না এতদিন। সো আমরা কি করব, এম্পিরিক্যালি অ্যান্টিবায়োটিকটা স্টার্ট করব। সো এম্পিরিক্যালি আমরা অ্যান্টিবায়োটিকটা স্টার্ট করব। সো হোয়াট ইজ দ্য এম্পিরিক্যালি স্টার্টেড অ্যান্টিবায়োটিক? সো দ্যাট ইজ ভ্যাঙ্কোমাইসিন। সো কি স্টার্ট করব, ভ্যাঙ্কোমাইসিনটা স্টার্ট করব। ওকে, সো ভ্যাঙ্কোমাইসিন স্টার্ট করব। সো মনে করো তোমার হয়েছে কি, suppose the patient had like a dental extraction, tooth extraction, like 6 to 7 days back, and now presented with the feature of infective endocarditis. So ওই সময় মনে রাখতে হবে কি এটা মানে ডেন্টাল ফ্লোরা দিয়ে হইতে পারে। সো ওই সময় আমরা কি করব, সো ডেন্টাল তুমি যখন ডেন্টাল ফ্লোরা দিয়ে চিন্তা করবা, ওই সময় কি করব আমরা পেনিসিলিন জি, বেনজাইল পেনিসিলিন জি অর সেপ্ট্রাইকজন ইউজ করব ওই সময়। ওকে, সো সেপ্ট্রাইকজন। সো যখনই তুমি কি করবা, ডেন্টাল ফ্লোরা সাসপেক্ট করবে। সো আফটার 3 days মানে আমরা যখন ব্লাড কালচারের রিপোর্ট আসবে, তখন আমরা কি করব, 3 days পরে আমরা মানে দেখবো কি কোনটা দিয়ে হইতেছে, আর মানে ওইগুলার মতোই আমরা কি করব, সেন্সিটিভ হইলে ওইগুলাই চালাবো, না হইলে আমরা চেঞ্জ করব। সো যখন 3 days পরে আমরা কালচার রিপোর্ট আসবে, যখন তুমি মানে ব্লাড কালচারে মানে সাপোজ তুমি পাইলা স্ট্যাফাইলোকোকাস অরিউস, সো স্ট্যাফাইলে কি করবে, আমরা মানে ফ্লুক্লোক্সাসিলিন স্টার্ট করব। যখন তুমি পাইলা মানে সাপোজ পাইলা মরসা মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট পাইলা, ওই সময় আমরা ভ্যাঙ্কোমাইসিনই কন্টিনিউ করব। আর যখন তুমি কোনো ইন্টারকোকাই পাইলে আমরা কি করব, অ্যামোক্সিসিলিন প্লাস জেন্টামাইসিন और vancomycin यूज करते पारो। amoxicillin और vancomycin plus gentamicin यूज करते पारो। So one important thing here is like the antibiotic used here is not used only for 7 days or 8 days. Okay, the antibiotic used here, okay, so antibiotic টা আমরা কতক্ষণ পর্যন্ত ইউজ করব, এটা হচ্ছে মেইন ইম্পর্টেন্ট। ওকে, অ্যান্টিবায়োটিকটা আমরা ইউজ করব 4 to 6 উইক ইউজ করব। ওকে, ইম্পর্টেন্ট জিনিস। সো আমরা 4-5 days ইউজ করি মানে বাদ দিব না, we use for 4 to 6 weeks. Okay, so infective endocarditis এ মানে সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট লাগতে পারে। সো কখন করব আমরা সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট? ওকে, সাপোজ the patient has abscess, okay, patient develop করছে abscess or there is a fungal vegetation আছে। ওকে, fungal vegetation, so ভেজিটেশনটা হচ্ছে মোর দ্যান 15 মিলিমিটার ভেজিটেশনটা হচ্ছে কি আমাদের বল মতো 15 মিলিমিটার মতো থাকলে, or more than equal to 10 millimeter plus embolic, কোনো embolic feature থাকলে, সো আর কোনো প্রস্থেটিক বাল থাকলে, আগে প্রস্থেটিক বাল দিছে এখন ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস নিয়ে আসলে কি করব আমরা, মানে আমরা এই সমস্ত সময় আমরা কি করব, উই গো ফর সার্জারি। ওকে, সো সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টও আছে, which in this case we go for surgery. Okay, ফার্স্টে তুমি মানে যখন তুমি রিটার্ন পেপারে লিখবা, ফার্স্ট লিখবা কি আফটার সেন্ডিং দ্য ব্লাড কালচার এম্পিরিক্যালি উই স্টার্ট দ্য ভ্যাঙ্কোমাইসিন ফ্লো চার্ট বানাই দিবা। এম্পিরিক্যালি ইফ এনি ডেন্টাল ফ্লোরা সাসপেক্ট করলে পেনিসিলিন জি আর সেপ্ট্রাইকজন ইউজ করব। আর আফটার 3 days after the blood culture report come and then we will go staph হইলে ফ্লুকোক্সাসিলিন, মার্সা হইলে আমরা ভ্যাঙ্কোমাইসিন কন্টিনিউ করব। আর ইন্টারকোকাই হইলে আমরা অ্যামোক্সিসিলিন or ভ্যাঙ্কোমাইসিন প্লাস জেন্টামাইসিন ইউজ করব আর for 6 to 8 weeks. Okay, and then if there is an abscess formation and there is a fungal infection and there is vegetation more than 15 millimeter or more than 10 millimeter vegetation plus embolic phenomenon and the patient is prosthetic valve, এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা কি করব, আমরা যাব সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টে। সো এটা হলো ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস। সো ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস এর কমপ্লিকেশনস কি কি আছে? সো endocarditis, as we already know, এটা most common complication হচ্ছে most common cause of the death হচ্ছে valvular insufficiency। যখন তুমি মানে ভালভ ইনভলভ করবে এটা মানে valvular insufficiency করবে। ওকে, সো আরেকটা হচ্ছে পেরিভালভুলার অ্যাবসেস, ভালভে চারপাশে কি করতে পারে, পেরিভালভুলার অ্যাবসেস করতে পারে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা কি করব, মানে আমরা সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট দিব, রাইট? সো কন্ডাকশন অ্যাবনর্মালিটিস সাচ এজ এবি ব্লকগুলো থাকতে পারে। ওকে, সো এবি ব্লক। আর একটা হচ্ছে কি মাইকোটিক অ্যানিউরিজম। সো মাইকোটিক অ্যানিউরিজম মানে কি, মাইকোটিক অ্যানিউরিজম হচ্ছে একটা
mycotic মানে not, this is not a fungal infection. Okay, so mycotic it is a misnomer. Okay, actually it is a misnomer. mycotic aneurysm টা হচ্ছে ইনফেকশন, যে কোনো ইনফেকশন হতে পারে, ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হতে পারে। ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন পরে মানে যখন তোমার ওয়ালটা মানে তোমার কি হবে, মানে উইকেন হয়ে মানে একটা অ্যানিউরিজম তৈরি করবে। এটা হচ্ছে আমরা কি বলবো, এটাকে অ্যানিউরিজম, মানে ওয়াল উইকেন ইনফেকশন পরে ওয়াল উইকেন হয়ে যাবে, তারপরে অ্যানিউরিজম তৈরি করবে। এটাইকে বলবো আমরা, কি বলবো, মাইকোটিক অ্যানিউরিজম। ওকে, সো নিউরোলজিক মতে আমরা কি ইম্বলিক যে আছে, আর হচ্ছে একটা সেপ্টিক ইম্বলি হলে কি ব্রেন অ্যাবসেস হইতে পারে, ইম্বলিক ফেনোমেনন হলে ইম্বলিক স্ট্রোক হইতে পারে, রাইট, মেনিনগোএনকেফালাইটিস হইতে পারে এগুলো। তারপর রেনালের মধ্যে চলে আসে ইমিউনোলজিক ফেনোমেননের মধ্যে কি গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস হইতে পারে, রেনাল ইনফ্রাকশন ইম্বলিক ফেনোমেনন দিয়ে হইতে পারে। আর হচ্ছে কি ড্রাগ অ্যাকিউট ইন্টারস্টিশিয়াল, কোনো অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করলে তুমি তারপর রিঅ্যাকশন হইলে অ্যাকিউট ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস হইতে পারে। আর মস্কুলোস্কেলেটাল বাইরে মানে সেপ্টিক ইম্বোলাইটা ফোকাইটা মানে বাইরে গেলে কি হইতে পারে, অস্টিওমাইলাইটিস, আর্থ্রাইটিস, অ্যাবসেস করে দিতে পারে। ওকে, সো দিস আর অল ইনফেকশন। সেপ্টিক মানে সেপ্টিক ছড়াইলে কি হইতে পারে, এগুলো হচ্ছে কমপ্লিকেশনস অফ ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস। সো এগুলো হচ্ছে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস থেকে। সো আমরা এখন যাব মাইট্রাল ডিজিজ। ওকে, ভালভুলার ডিজিজ বলে একটা আছে, সো একটা আছে মাইট্রাল ভালভ ডিজিজ থেকে। ওকে, সো মাইট্রাল ভালভ ডিজিজের ইনভেস্টিগেশন আর আরেকটা আছে কি, সো 3 নম্বরে দেখো, একটু 3 নম্বরে দেখো, 3 নম্বরের কোশ্চেন দেখো। এটা 3 নম্বরের কোশ্চেন হচ্ছে কি তোমার 26-year-old lady presented to you with gradually developing dyspnea with irregular pulse and loud first heart sound with low pitched apical mid diastolic murmur. So এখানে দেখো, সো পেশেন্টটা ডেভেলপ করে ইরেগুলার পালস, গেছে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। ওকে, সো কি আছে আমাদের মিড ডায়াস্টোলিক মার্কার, ওকে, অ্যান্ড লাউড ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। সো ইট ইজ এ কেস অফ দ্য মাইট্রাল স্টেনোসিস। সো এটা কেস হচ্ছে মাইট্রাল স্টেনোসিস উইথ অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন ডেভেলপ করছে। ওকে, সো এটা ম্যানেজমেন্ট আমরা এখন পড়বো। দাঁড়াও, আরেকটা কোয়েশ্চেন আছে, এখানে তো বলেই দিছে 40 years old lady present with mitral stenosis with atrial fibrillation, how will you manage such a lady? সো আমরা এটা কিভাবে লিখবো? ওকে, সো আসো মাইট্রাল স্টেনোসিস আর মাইট্রাল ভালভুলার ডিজিজের মধ্যে আসো। mitral valvular disease. Okay, mitral disease. So mitral stenosis আছে, mitral regurgitation আছে, right? So mitral stenosis, mitral regurgitation. So আমি তোমাকে ইম্পর্টেন্ট যা যা জিনিস আছে ওটা বলে যাব। ওকে, সো ইম্পর্টেন্টটা হচ্ছে মাইট্রাল স্টেনোসিসে তোমার কি চেস্টে মানে অস্কালটেটরি ফাইন্ডিং। ওকে, এটা অনেক সবসময় জিজ্ঞেস করা হয় এমএসএ, মাইট্রাল স্টেনোসিসে অস্কালটেটরি ফাইন্ডিং। ওকে, অস্কালটেটরি ফাইন্ডিংটা কি? সো LLRR। ওকে, LLRR। সো LLRR কি? লো পিচড। একটা হচ্ছে লো পিচড, আরেকটা হচ্ছে লোকালাইজ, নট রেডিয়েটিং, লোকালাইজড। একটা হচ্ছে রফ, আর একটা হচ্ছে রাম্বলিং, রফ, রাম্বলিং, mid diastolic. Okay, it is a mid diastolic murmur, low pitch, localized, rough, rumbling, mid diastolic murmur. Okay, with কি হচ্ছে প্রিসিস্টোলিক অ্যাকসেন্চুয়েশন, সিস্টোলিক আগে একটা অ্যাকসেন্চুয়েশন থাকে, প্রিসিস্টোলিক অ্যাকসেন্চুয়েশন preceded by opening snap. এগুলো তোমাকে মাস্ট ইনক্লুড করতে হবে। ওকে, সো অস্কালটেটরি ফাইন্ডিং মতে বললে এগুলা মানে তোমার বাদ দেওয়া যাবে না, কোনোটাই বাদ দেওয়া যাবে না। সো LLR এর প্রথমে লো পিচ লোকালাইজ, রাফ রাম্বলিং, মিড ডায়াস্টোলিক মার্মার উইথ প্রিসিস্টোলিক অ্যাকসেন্চুয়েশন অ্যান্ড প্রিসিডেড বাই ওপেনিং স্ন্যাপ। ওকে, সো এটা হচ্ছে তোমার মাইট্রাল স্টেনোসিসের ক্লিনিক্যাল অস্কালটেটরি ফাইন্ড। সো আরেকটা জিজ্ঞেস করবে কি, ইনভেস্টিগেশন তো করবে তুমি মাইট্রাল স্টেনোসিস, তোমার একটা এক্সরে ফাইন্ডিং, এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, মানে টিপিক্যাল একটা এক্সরে ফাইন্ডিং আছে। সো দেখো, এটা হচ্ছে মাইট্রাল স্টেনোসিসে এক্সরে ফাইন্ডিং। ওকে, এক্সরেতে দেখবা কি সাইজ অফ দ্য হার্টটা মানে নর্মালি থাকবে। ওকে, ইউজুয়ালি
সাইজ অফ দ্য হার্ট কি থাকবে, নর্মাল সাইজ থাকবে হার্টে, নর্মাল সাইজ থাকবে। কিন্তু দেখো এখানে দেখো হার্টে বর্ডার দেখো, এখন এখানে দেখো তো, এখানে পুরো তোমার কি স্ট্রেট লাইন মতো লাগতেছে না এটা? সো স্ট্রেটেনিং অফ দি লেফট বর্ডার, লেফট বর্ডারটা স্ট্রেটেনিং অফ দ্য লেফট বর্ডার, বিকজ কেন তোমার এখানে কি কি হওয়ার কথা ছিল, এখানে পলমোনারি কোনাস ছিল, ওকে। সো পলমোনারি কোনাসটা কি হয়ে গেছে, ফুল হয়ে গেছে এখন, বুঝছো? পলমোনারি কোনাস ফুল হয়ে কি হয়ে গেছে, এখানে স্ট্রেট লেফট বর্ডার, লেফট বর্ডারটা কি এখানে দেখো স্ট্রেট লেফট বর্ডার। আর মাইট্রাল স্টেনোসিস হচ্ছে কি, দেখো হার্টে 4টা চেম্বার আছে, রাইট? হার্টে 4টা চেম্বার, রাইট? সো মাইট্রালটা থাকবে লেফটে থাকবে, রাইট? লেফট অ্যাট্রিয়াম আর লেফট ভেন্ট্রিকুলারি মানে মাঝখানে। সো যখনই তোমার স্টেনোসিস হয়ে যাবে কি হবে, ব্লাডটা ব্যাকফ্লো হয়ে শুরু করবে, ওকে। ব্যাকফ্লো হয়ে কি করবে, মানে লেফট অ্যাট্রিয়ামটা কি করবে, বড় হয়ে যাবে। সো ইনলার্জমেন্ট অফ দ্যাট লেফট অ্যাট্রিয়াম হবে। সো এটা কিভাবে দেখা যাবে, ডবল রাইট বর্ডার, ওকে। এখানে দেখো এখানে একটা বর্ডার আছে, দেখছো এখানে একটা বর্ডার আছে, এখানে একটা বর্ডার আছে, আর এখানে একটা বর্ডার আছে, ক্লিয়ার বর্ডার আছে, ওকে। সো কি হবে, ডবল রাইট বর্ডার। ডবল রাইট বর্ডার কেন, এটা নিচেটা বর্ডার, এটা বর্ডার হচ্ছে, এটা কি লেফট অ্যাট্রিয়াম ইনলার্জ হয়ে এদিকে আসছে, এটা ইন্ডিকেট করে কি লেফট অ্যাট্রিয়ামটা ইনলার্জ হয়ে এদিকে আসছে, ওকে। সো ডবল রাইট বর্ডার, ডবল রাইট বর্ডার। আরেকটা হচ্ছে কি তোমার মানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানে ক্যালসিফাইড থাকলে এখানে ক্যালসিফাইড মাইট্রাল স্টেনো মাইট্রাল ভালভ পাওয়া যাইতে পারে। আর আরেকটা হচ্ছে কি পালমোনারি ইডেমা, এখানে নাই কিন্তু পালমোনারি ইডেমা পাওয়া যাইতে পারে। সো কি কি হইলো, নর্মাল সাইজ হার্ট, নর্মাল সাইজ হার্ট থাকবে, তোমার কি থাকবে লেফট বর্ডার, স্ট্রেট লেফট বর্ডার, সরি। সো কি থাকবে, স্ট্রেট লেফট বর্ডার, ডবল রাইট বর্ডার থাকবে, রাইট বর্ডারটা ডবল হয়ে যায়। তারপরে আমাদের থাকবে কি ক্যালসিফিকেশন, মাইট্রাল ক্যালসিফাইড দেখতে পারে কোনো কোনো সময় মাইট্রাল বাল্বটা। আরেকটা হবে পালমোনারি ইডেমা, পালমোনারি ইডেমা এখানে দেখতে পারো, কার্লি বিলাইন্স দেখতে পারো, ওকে, কার্লি বিলাইন্স। সো এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। সো এখন আসো মাইট্রাল স্টেনোসিস আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে, হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশনস অফ মাইট্রাল স্টেনোসিস। সো মাইট্রাল স্টেনোসিসের কমপ্লিকেশন কি কি আছে। সো হার্টে 4টা চেম্বার, রাইট? একটা দুইটা তিনটা 4টা হলো, মাইট্রাল থাকবে এখানে, রাইট? সো এখানে মাইট্রাল স্টেনোসিস থাকবে। সো কি করবে এটা, লেফট অ্যাট্রিয়ামটা কি হবে, ইনলার্জ হবে, রাইট? এখানে কি আছে আমাদের, লংস আছে, লংস আছে আমাদের, লংস দুইটা, লংস। তারপরে এইদিকে আসো আমাদের রাইট হার্ট, ওকে। সো সরি ফর দিস ব্যাড ফিগার। সো যখনই আমরা মানে মাইট্রাল স্টেনোসিস হবে কি হবে, আমার লেফট অ্যাট্রিয়ামটা কি হবে, ইনলার্জ হবে, রাইট? ইনলার্জ হবে লেফট অ্যাট্রিয়ামটা। সো যখনই কোনো মানে অ্যাট্রিয়ামটা ইনলার্জ হয়ে যাবে, সো দের ইজ এ রিস্ক অফ atrial fibrillation, okay? Always remember, when you stretch there is a risk of atrial fibrillation. সো atrial fibrillation দিয়ে মানে কি হইতে পারে, মানে এখানে তো মানে স্ট্যাগনেন্ট আছে, তো অনেক ব্লাডটা স্ট্যাগনেন্ট আছে। সো কি হইতে পারে, এম্বোলিজম হইতে পারে, সিস্টেমিক এম্বোলিজমটা হইতে পারে, অলরাইট? সো আরো ব্যাকফ্লো হইব, মানে লেফট অ্যাট্রিয়ামে ব্যাকফ্লো হইলে কোথায় যাবে, আমাদের লংসে ব্যাকফ্লো, লংসে ব্যাকফ্লো হইলে কি হবে, পালমোনারি ইডেমা। সো কি হবে, পালমোনারি ইডেমা। So যখনই pulmonary edema হবে, as you already know, pulmonary edematous fluid is like good for bacteria to grow. So it কি হবে এখানে, তোমার চেস্ট ইনফেকশন হয়ে যাবে, মানে ইনফেকশন হয়ে যাবে, চেস্ট ইনফেকশন, নিউমোনিয়া হয়ে যাবে, ওকে, pulmonary edema। সো আরো ব্ল্যাক ফ্লো হইতে শুরু করলে কি হবে, আমাদের pulmonary vasculature, as you already know, pulmonary vasculature is a low pressure vasculature. সো এখন কি হয়ে যাবে, pulmonary vasculature টেনশনটা বেড়ে যাবে, এটা কি বলি আমরা, pulmonary hypertension বলি। সো কি ডেভেলপ করবে, পরবর্তী pulmonary hypertension ডেভেলপ করবে। এটা কি হতে পারে, হেমোপটাইসিসের ফিচারও নিয়ে আসতে পারে, ওকে। হেমোপটাইসিস মানে কোন ভেসেল রাপচার হইলে হেমোপটাইসিস। তারপরে pulmonary hypertension বেশি সময় মানে ক্রনিক্যালি pulmonary hypertension হলে কি করবে, রাইট ভেন্ট্রিকলটা কি হচ্ছে, সরি এখানে রাইট ভেন্ট্রিকলটা পাম্প করতেছে কিন্তু প্রেসারের উপরে করতেছে, এখন আগে প্রেসার ছিল না, এখন প্রেসারের উপরে করতেছে, কি হবে, তোমার রাইট ভেন্ট্রিকলটা ফেলিয়ার হইতে যেতে পারে। সো দের ইজ এ মানে চান্স অফ রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিয়ার, ওকে, রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিয়ার। সো এগুলো হচ্ছে আমাদের কমপ্লিকেশনস অফ atrial fibrillation, অলরাইট? সো আমাদের মেন যে কোয়েশ্চেনটা আছে, হোয়াট ইজ দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য
mitral stenosis with AFib. Okay, AFib তো ম্যানেজমেন্ট আমরা পড়ছি আগে। In the previous class we have discussed like control of the rate, rhythm, prevention of the complications and the এগুলো আছে। AFib তো কমপ্লিকেশন আমরা তো করবই, সো AFib ম্যানেজমেন্ট করব। ওকে, সো আরেকটা হচ্ছে মাইট্রাল স্টেনোসিস জন্য কজের জন্য কি করব আমরা। ওকে, সো মাইট্রাল স্টেনোসিস থাকলে আমরা দুই জিনিস করতে পারি। একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে বলুন ভালভুলোপ্লাস্টি বলে একটা কি বলুন দিয়ে আমরা ফুলাইতে পারি। ওকে, বলটা ভালভুলোপ্লাস্টি, এটাকে বলে ভালভুলোপ্লাস্টি, মানে বলুন মাইট্রাল ভালভে মানে স্টেনোসে আমরা বলুন দিয়ে ফুলাই মানে বড় করাইতে পারি। এটা হচ্ছে একটা মাইট্রাল স্টেনোসিস। আরেকটা হচ্ছে ভালভ রিপ্লেসমেন্ট। ওকে, ভালভ রিপ্লেসমেন্ট করতে পারি। এগুলো হচ্ছে আমাদের মাইট্রাল স্টেনোসিসের জন্য ট্রিটমেন্ট। সো একটা মনে করো মাইট্রাল রিসার্জিটেশনের জন্য একটাই আছে, ভালভ রিপ্লেসমেন্ট করবো, এটাই আমাদের হইল। সো ট্রিটমেন্টটা হইলো একটা AFib ট্রিটমেন্ট করবো আমরা, রেট কন্ট্রোল, রিদম কন্ট্রোল, এটা, তারপরে প্রিভেনশন অফ কমপ্লিকেশন, রেট কন্ট্রোল, তারপরে আমরা MSCর জন্য কি করবো, ব্যালুন ভালভুলোপ্লাস্টি অর ভালভ রিপ্লেসমেন্ট একটা করে ফেলবো। সো এটা হচ্ছে তোমার হইলে মাইট্রাল স্টেনোসিস উইথ অ্যাপটিভ ফিব্রিলেশন ট্রিটমেন্ট। আরেকটা কোশ্চেন দেখছি কি, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন হোয়াট ইজ চেস্ট পেন, ক্যারেক্টারিস্টিক চেস্ট পেনের ফিচার কি, মানে যখন তোমার অ্যাকিউট পেরিকার্ডাইটিস, পেশেন্টের অ্যাকিউট পেরিকার্ডাইটিস, তখন মানে কিভাবে পেশেন্ট নিয়ে আসতে পারে। সো অ্যাকিউট পেরিকার্ডাইটিস, এটা অনেকবার দেখছি আমি কোশ্চেন, পেরিকার্ডাইটিস। সো পেরিকার্ডাইটিসে মানে চেস্ট পেনের ফিচার কিরকম থাকে, এটা একটা কোশ্চেন ছিল। সো সাইডটা তো হচ্ছে রেট্রোস্টর্নালি থাকতে পারে, অনসেটটা হচ্ছে তোমার মানে ভেরিয়েবল অনসেট, আর রেডিয়েশনও মানে রেডিয়েশন তো মানে থাকতে পারে নাও থাকতে পারে। ওকে, এ হচ্ছে তোমার অ্যাসোসিয়েটেড ফিচার, মানে অ্যাসোসিয়েটেড ফিচারটা এখানে ইম্পর্টেন্ট। অ্যাসোসিয়েটেড ফিচারের মধ্যে তোমার থাকবে কি, এখানে পেরিকার্ডিয়াল রব। ওকে, সো দুইটা মানে পেরাইটাল আর ভিসেরাল পেরিকার্ডিয়ামটা মানে ফাইব্রাস আর ওটা ভিতরের পেরিকার্ডিয়ামটা কি হবে, আমাদের রব হবে। সো আমরা কি পাবো এখানে, পেরিকার্ডিয়াল রব। অস্কালটেশনে কি পাবো, পেরিকার্ডিয়াল রব। সো এক্সাজারবেটিং ফ্যাক্টর, এখানে একটা দেখো, একটা এক্সাজারবেটিং ফ্যাক্টর। সো whenever you see a patient with a pericarditis, পেশেন্টটা কি করবে, লিনিং ফরওয়ার্ড পজিশনে বসবে। ঠিক আছে, কেন বসবে জানো, যখন তুমি মানে পেশেন্টে মানে স্ট্রেট মানে সুপাইন পজিশন এরকম করে বসবা, পেশেন্টে কি হবে, পেরিকার্ডিয়ামটা স্ট্রেচ হয়ে যাবে, পেন পাবে। সো পেশেন্ট কি হবে, মানে লিনিং ফরওয়ার্ড পোস্চারে বসবে। সো এটা হচ্ছে মানে তোমার সুপাইন পজিশনে গেলেই মানে কি হবে, পেশেন্টে পেনটা বাড়বে। সো এটা হচ্ছে এক্সাজারবেটিং ফ্যাক্টরটা হচ্ছে তোমার স্ট্রেচিং, মানে কোনো স্ট্রেট হয়ে বসবে আর সুপাইন পজিশনে গেলে মানে পেনটা বাড়বে। রিলিভিং ফ্যাক্টরটা হচ্ছে তুমি পোস্টার মানে ফরওয়ার্ড পোস্টারে বসলে মানে তোমার রিলিভ হবে। ওকে, সো রিলিভিং ফ্যাক্টরটা আরেকটা আছে অ্যানাসেটস দিয়ে, এটা ওকে অ্যানাসেটস দিয়ে রিলিভ করতে পারবো। সো তোমরা এখন তো মেইনটা হচ্ছে কি তোমার পজিশনাল। ওকে, দিস ইজ পজিশনাল মানে কি, যখন তুমি মানে ফরওয়ার্ড পোস্টারে থাকবে তখন তোমার পেনটা রিলিফ হয়ে যাবে, বিকজ পেরিকার্ডিয়াম ইজ নট এ স্ট্রেচ অন লিনিং ফরওয়ার্ড। সো এটা হচ্ছে পজিশনাল। আর রিলিভ আর অ্যাসোসিয়েটেড ফিচার আছে একটা রব আর রিলিভ বাই অ্যানাসিডস। সো এটা এগুলো হচ্ছে তোমার মেন। সো আজকের জন্য এটাই। সো আমরা নেক্সট ডে শুরু করবো নেক্সট সিস্টেমে। আর আমাদের হাইপারটেনশনটা হচ্ছে আমি এটা রেনাল সিস্টেমে আমরা ডিসকাস করবো, এটা ভালোভাবে ওইদিকে ডিসকাস করি। সো আজকের জন্য এতটুকুই। সো নেক্সট ক্লাস থেকে মানে আমরা মানে ফরওয়ার্ড মানে তাড়াতাড়ি যাইতে চেষ্টা করব। সো ওকে এভরিওয়ান টেক কেয়ার। কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকলে মানে গিভ ইন comment section, so I'll reply there. So stay safe. Bye bye everyone.